President Dr. Suhas Pingre sir, Dr. Navrangge sir, मॅडम जॉईन झालेल्या नाहीये, वैजयंती पटवर्धन मॅडम, IMA MS WDW chairman, today's speakers and all delegates. A very warm welcome once again. Today is the last episode of JEET, Journey to Empower, Evolve and Transform. So we had fantastic programs in 1.5 months on every Saturday, and all thanks to madam. And I request our beloved President Dr. Pingre sir to say a few words and opening remarks. Over to you, sir. Thank you, Dr. Bhalerao. But I would like to correct ourselves, though all of us are aware that everything which is related to human life has a beginning and end. But let us not call this as the last episode, because this is in our mind, the journey, evolve, empower, and transform. So it will continue forever. Yes. Okay. As such, the speeches or whatever, and today we are having very renowned speakers. Dr. Navrangge not only preaches but practices fitness at his age, and the legal luminaries and other speakers. So I am very sure that today's episode will be a great success. So over to you, Dr. Bhalerao. Yes, sir. Thank you so much. You're rightly said this is a journey and this is an ongoing process. But as we had planned, मॅडम जॉईन झाल्यात नाही बहुतेक, मी त्यांना आता फोन केला होता, त्या म्हणाल्या की मी जॉईन करते म्हणून. हॅलो मॅडम जॉईन झाले? मॅडम जॉईन झालेत मॅडम? हॅलो माया मॅम, मला दिसत माया मॅम तुमच्याकडनं थोडासा नेटवर्क प्रॉब्लेम येतो आहे. मे बी ट्राय टर्निंग ऑफ द व्हिडिओ and only audio. आपण सुरू करूया. मला वाटतं आदित्य, we can start. Yes. I can say something afterwards. There seems to be genuine problem. Okay. So we will start with our topic, and today's topic is fitness at any age. So right at the beginning, I thank Dr. Suhas Pingre as the president of IMA and a very dynamic person, a very straightforward person, a good friend of mine, and my classmate, Mr. Trivedi, Advocate Rupa Devi, all the guests, Sukhatme Madam, Vaijanti Madam, and Maya Madam, and whosoever will be joining later on. I am not concerned whether it number is very less or large. I want people to listen carefully and take home and practice this, because as what Dr. Pingre said, this is an ongoing process. It's a lifelong process, and it is an ongoing, lifelong, never to be stopped process. So even if one person takes the clues and takes it to the heart and mind, we go ahead. I think Maya is able to join now. Are you listening, or is your problem solved? No, you are not audible. Maybe you are on mute. You unmute, madam. Madam, yes. Maya, madam, you can. Yes, I will continue, sir. I'm so sorry. डॉक्टर नवरंगे सर, आवर नेक्स्ट टॉक इज ऑन फिटनेस. आणि सरांची काय ओळख करून द्यावी, मला वाटतं सर सर्वांना परिचित आहेतच, परंतु मला जबाबदारी दिली त्याच्यामुळे अगदी थोडक्यात परिचय करून देते. सर इज पिडियाट्रिशियन बाय प्रोफेशन, आणि फक्त पिडियाट्रिक्स प्रॅक्टिस न करता सरांनी त्यांच्या सामाजिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये खूप उल्लेखनीय कारकीर्द त्यांची आहे. आणि मला सांगायला आवडेल की सर IMA पुण्याचे प्रेसिडेंट होते,
मेडिकल लिगल सेल ऍडवायझर म्हणून काम करतात सर. आणि मेन म्हणजे आम्हाला काही सगळ्या डॉक्टरांना पुण्यामध्ये किंवा आजूबाजूच्या सगळ्या IMA मध्ये जर काही इश्यू राहतात तर सरांकडे सगळेजण धाव घेतात. सरांच्या फिटनेस बद्दल तर मी काय बोलू, अगदी तरुणाईला लाजवेल इतका सरांचा फिटनेस आहे. आणि त्यासाठीच आपल्याला आज सरांकडनं काहीतरी फिटनेस मंत्र आपल्याला नक्कीच टिप्स मिळणार आहेत. सर, ओव्हर टू यू अबाउट द फिटनेस मंत्र. थँक्यू सर. Thank you, Maya. I had already just started, and so I thank you हा. again once again for giving us an opportunity to share our thoughts. आणि आज आपण असं बघणार प्रॅक्टिकली आपल्याला काय करायचंय. आणि इवन इफ द नंबर इज स्मॉल, स्मॉल इज नॉट द थिंग विच वी शुड गेट डिप्रेस्ड. Those who are interested has joined. Madam has joined from, I think you are joined from Kolhapur, na? Vidyut? Yeah. You are joined from Kolhapur, and we will be discussing about the take-home messages as well as what Dr. Suhas Pingle said, that we start today and follow it throughout the life in a better and better way. So with this, I start with the slide presentation of mine. Okay, so we go ahead with the presentation, and today's topic is fitness at any age. And I'm saying that fitness at any age for everybody. So, of course, particularly we'll be concentrating on the middle age and the later age group. As what this picture is showing, which I took it yesterday morning, that this is a lotus in a terrace of a doctor, where you are seeing a small honeybee picking up the honey from this lotus flower. So same way, I am going to speak for about next 20-22 minutes, and you will be picking up, I hope and respect and expect you to pick up the things which are very close and near to you, and whatever little amount is there, it will be very useful to you in the long life. So some of the quotes on the fitness matter, which I like very much and which can be easily remembered forever, are that those who think they have no time, and this is a commonly excuse given by people for not doing exercises, will sooner or later find time for illness. So that's a very good quote, that those who cannot find time for exercise will sooner or later find time for the illness. If you eat daily, this is mine. If you eat daily, exercise daily. So there is, if you see the literature, it says 5 days in a week, alternate day. That is all for those who do heavy exercises, heavy weightlifting. For you and me, who are doing practically comparatively small amount of exercise, and that too more of aerobic, it should be every day. If you don't, on a particular day when you fast completely, real fast, एकादशी दुप्पट खशी असं नाही, खरोखर फास्ट करणार असाल त्या दिवशी you may not, you can bunk the exercise. Next is the human body is a biological machine that gets better with the use. So go on using it, otherwise you lose it. Exercise adds year to your life and life to your years. Physical inactivity may be hazardous to your health. See, physical inactivity is hazardous, that is injurious to your health. Life requires strength. And this is very important to understand, for particularly for the current generation, which try to remain very thin. We see several girls, several young adolescents and young ladies who remain so thin that they are tending towards suffering from anorexia nervosa, bulimia, where the BMI is dropping below 17. That's dangerous. And just for those who are interested, now there is a new rule from the year 2020 that if you want to contest in the beauty contests, you are not allowed to take part if your BMI is less than 18. So it has to be maintained. Just thinness is not fitness. Weighing scale and mobile are your best companions. Now you will find it interesting when I'm mentioning mobile. I will show you in subsequent slides why I'm saying this way. I mean, fitness point of view, they are your companions. Health and fitness, it's a resource of life, individual or group, to meet the daily, this is how it is defined, to meet the daily requirements depending on changing circumstances and environment, physical, intellectual, emotional, social, and spiritual parameters are there for fitness part.
So we'll be more concentrating on physical fitness because in 20 minutes it's not possible to cover each and every aspect. But then very important one is the physical. Then is of course emotional and intellectual and spiritual. And then later on you can add to that even the social fitness, also the economic fitness and so on and so forth. There are separate lectures for them. So what is the meaning of fitness is to maintain the homeostasis and recover from the insults. So insults can be of various types: injuries, surgeries, stress, infections, etc. Now you see that so many types of infections are coming up new every year. It is not enough to have the vaccines. Number of infectious diseases are more than 1,000 and not more than 42 vaccines are available in the world. So whatever remaining recovery is occurring, that's only with the help of your own body immunology. So that is also a part of good fitness. Maintenance of health is dependent on the diet, exercise, lifestyle, environment, biomedical makeup, that is genetic plays a role over here. Good sleep. Why I'm mentioning sleep over here? Because this is the one rare commodity which is getting out of our hands because of the screen time. TV is there, mobile is there for young children, these video games are there, and the screen time has to be less than half an hour for a school going child and not more than 2 hours for any adult. Role of science is there: public, occupational health, financial, educational, psychological stability are also of help, are important, and self-care. These are the important components of health. So what is the definition of, it's very difficult to define what is meant by fitness. And physical fitness is a general state of health, functional and metabolic efficiency. See, initial part you may find it a little more theoretical, but it is better to understand the highlighted words and then we will go how to do it practically. So physical fitness is a general state of health, functional and metabolic efficiency and well-being, and more specifically the ability to perform the aspects of our occupation. I would include here daily activity and or sports. Physical fitness is generally achieved through correct nutrition, moderate to vigorous physical activity, exercise and rest. Many people say that I do so much of exertion, from I had to go to office from Virat to Churchgate. From there I had to walk about 3 kilometers. Then I reach the office and full day 8 hours I'm working and again going back home and doing my routine activity. That is all exertion. That is not exercise. So exercise has to be a separate, predetermined, voluntary activity. And rest. Rest is good amount of sleep. It should be deep, uninterrupted sleep. It is a set of attributes or characteristics seen in people and which relate to the ability to perform a given set of physical activities. How the word fitness has come, probably, I'm not sure about this etymology, but then people have mentioned, and I agree to that, F stands for frequency of the exercise and flexibility. I stands for intensity, how intense you do it, and T stands for time. That means how much time duration you go on doing it. So if I start with 30 minutes, after about 1 month, you have to make it 35 minutes. So this way, we have to go to higher and higher level. But I would assume and I would request that the intensity all of us are doing on an average, it should be nothing less than 1 hour. Whatever they say, half an hour alternate day or half an hour 5 days, that is for those who are doing somewhat vigorous exercise. For mild exercise like what we do should be every day and minimum 60 minutes. So initially I would say that congratulations for those who are attending right now, because you have decided that you will become a fit person. If you are already a fit person, you would like to be more fit, because with increasing age, the attacks and onslaughts by diseases is more. So we have to try to become more and more active, and there are hormonal changes. So we need to be all the time more and more active. Dream of a fit, ideal figure. Desire. These are good deeds. Then decide the line of action. Determine. Remain determined. It's 1 and 2 days. It's not going to make any change. It has to be over a period of years. Dedicate yourself and no excuses. As पाऊस आला, उद्या भयंकर ऊन पडलाय, परवा थंडी पडली आहे, रोज काहीतरी होणारच आहे. So that should not be any excuse. Or excuse is only one, that I want to do it,
Do it every day. Discipline yourself for intake and expenditure of calories. Will I elaborate a little later? This is a picture of Jai Hanuman. I took it just today morning, today being a Saturday. आपल्याकडे शक्तीची एक आराधना करायची पद्धत आहे. शक्ती देवता पण आहे आणि बलभीम पण आहे, हनुमान पण आहे. So point is, how you will maintain your fitness or increase your fitness is by increasing the intensity and the duration. What is meant by THR is target heart rate. See, how do you assess that you are doing it correctly? We need to have a smartwatch or a Samsung like apparatus on your mobile, which fairly accurately measures what is your heart rate. And 220 minus your age. For example, my age is 70 plus. So 220 minus 70 is 150. So 150 is taken as 100%. 65% of that, so it will come to approximately 90 to 100. 90 to 100 should be my heart rate when I walk. See, what happens is once you start walking, it will go to 120 also. You maintain the same speed and it will drop down to again 60 to 70. You have to maintain, see, always we say that it has to be moderate for 20 minutes, moderate for 30 minutes. You have to maintain that 60 to 65% heart rate for at least 30 minutes. Just a moment. Hello. So एक अर्धा तास लागेल एक लेक्चर देते. So that particular heart rate, you need to increase the speed, increase the inclination. So same way, we have to have something monitoring of the heart rate, the target heart rate at 65%, so that you can determine every year, because 220 minus your age is 100%, 65% of that, calculate that. See, for the age of 70, it is coming to 90, and have that 90 heart rate on your mobile or your smartwatch for next 30 minutes. That is how you increase your intensity. So divide the exercises in 2 times a day. So whatever exercise, supposing you plan it for 30 minutes, make it 20 minutes in the morning, 10 minutes in the evening. That is more effective than doing it 1 time a day. And if one has to choose missing between the meal and activity, select missing the food. There is no off for activity. Then what is meant by stamina and endurance is the aerobic type of exercise is walking. Wherever the heart rate goes up, wherever the respiratory rate goes up, is called as aerobic. So walking, jogging, running, jumping, dance, swim, bicycle, these are types of, or climbing, these are the types of aerobic activity. If the heart rate goes up, the breathing goes up, this has to be daily for at least half an hour. So what should be your routine? Daily half an hour aerobic exercise. Next is power and strength training. And here I would like to inform the lady colleagues of mine that you require it more than men. You require it more than men. Now, I don't expect that you should be taking heavy weights like 20 kilogram and 30 kilogram. 1 kilogram, 2 kilogram, one in each hand. Either you may take a water bottle like this. Even this is 1 kilogram. And try to do the biceps exercise and take it above the shoulders and all those. And with the resistance. So this is with the resistance, you increase the muscle strength. Because muscle wasting is very fast, particularly after menopause, and muscle maintenance of muscle mass is much more important to have good cardiac activity, prevent heart attacks and prevent the strokes. So you require this to be done at least 2 times, but preferably 3 times a week. So when I'm saying you require these 3 times, it is not instead of aerobic, it is in addition to aerobic. Please remember, this is in addition to aerobic. Aerobic is everyday fundamental baseline. If you want to miss between the two, you can miss the muscle training on a particular day, but don't miss the aerobic activity. So aerobic activity every day, power strength training at least twice a week, Guruvar, Raivar, Tharwa, Somvar, Shukrar, Tharwa, whatever you want. And next point is suppleness, flexibility, that your yoga, bending exercises, stretching and so on, they're equally important. So they prevent the muscle injuries. Pranayam gives a good, and meditation gives good amount of mental stability and mental fitness. So that should be practiced every day. Unfortunately, I don't, but then this is required. I understand it now more and more that we require to have at least 10 minutes of these. Shavasana is also very, very important. What is meant by HIIT and HIIT training is high intensity interval training is called as HIIT training.
And what is meant by circuit training? That one after the other you do next exercise. I walk for 10 minutes, run for 10 minutes, swim for 10 minutes, cycle for 10 minutes. In a row, you do it in a circular fashion. That saves a lot of time. That's more done for muscle training. So there is no major difference in fitness exercise for men and women or the age groups. Of course, no weight training is allowed below puberty. No weight training below the age of 15. That is a safer rule. I already mentioned, ladies, don't worry, your muscles will never bulk up due to the hormonal differences between men and women. Set a realistic goal. Don't keep a goal that I'm going to reduce 10 kilograms in 3 months. That is unpractical. If this is done, that is what is called as yo-yo dieting. You don't do anything and you do a lot of exercise and a lot of dieting. That is not what is expected. That does not get sustained. So it has to be a realistic goal. I would say 10% increase in your fitness or 10% decrease in your weight. Good goals in next 3 months. So the best exercise, now we come to the practicality. The best exercise is walking. I'm going to talk about diet also. But let's finish up this component. By the way, before we proceed further, for those who are diabetics, for those who want to come to normal health, those who are having hypertension, metabolic disorders, obesity, PCOD, and so on and so forth, they are all concerned about weight loss. For the weight loss, the role of exercise is not more than 10%, whereas role of diet is 90%. So let us understand this, that diet is 90%, and that's very simple rules which I will be telling you at the end, and 10% is exercises. But otherwise, to maintain the fitness, once you achieved your goals, exercises become important to the tune of say 30-40%. So walking is the best exercise, and walk your way to fitness anytime, anywhere in the world. Don't miss this anywhere. It's a sure, safe, free, anywhere, anytime, almost free, and anyone can do it and burns about 200 calories per hour. You make more friends by walking, but आपण एक लक्षात ठेवायचं, चालता चालता बोलायचंय, बोलता बोलता चालायचं नाहीये. So you should talk a little and you should really feel a little out of breath when you talk. So that is the target heart rate of 65%. Learn about areas you are visiting. So these are the advantages of walking. Reminder that Creator has given legs for walking. Actually, the tires, आपण जे सगळे wheels वर चालतो ना, they are your extensions. But your real locomotor organ is your legs, which are taken as second heart in the body. Meditational walking म्हणजे काय? You forget everything else. You go at such a speed, constantly thinking how I'm going to increase and maintain my target heart rate of 65%. That is meditational walking. You forget about everything. So current recommendation is 30 minutes per day. Brisk walk means what I told you. Maintain that heart rate. Keep the target heart rate at 65%. Start with whatever speed you have. Keep record, and that record can be easily kept on the smartphones, and that is how it comes to your help. You can put the alarms, you can have the target heart rate, you can have daily record. Various apps are there which you can download, like Runtastic, Nike, Adidas, etc. YouTube videos are also very good. Shoes, whatever required is a good shoes with a proper cushioning. Casual shoes with heavy rubber soles are not are good for walking and running, etc. Should have arch support, etc., etc. I won't go into. Have a bottle, but that have a bottle only as your companion along with your mobile phone, and that bottle should be a water bottle, no other bottle. Loose fitting, breathable fabric, synthetic fabric as t-shirts are better than cotton clothing. Achieve the target distance in about 10 weeks. So target distance for you should be 5 kilometers, nothing less than 5 kilometers. Bicycle is very good, probably equally good or sometimes a little better than walking, because it is very kind on the knees and hips. It burns about 350 to 450 calories per hour. So double the amount of calorie burnt, more vigorous than walking. But then you require a bicycle worth 30,000 rupees. So that is one of the drawbacks, that you require to have some costlier equipment. So I already mentioned about the aerobic activities are also called as cardiovascular activity. Now coming to the body composition, with the aerobic composition of fitness activity is aerobic fitness, which I already mentioned. Flexibility like yogasanas and Surya Namaskar, as well as flexibility stretching exercises. Muscular strength is with the dumbbells or kettlebell.
or even calisthenics. Muscular endurance is how long you continue, that is comes with practice. And nowadays, we are finding that even balance is very important, which I would say that sometimes at least, or once a day at least, try to maintain standing position on one leg for 10 seconds, on another leg for 10 seconds, then trying with the keeping eyes closed. This balance is becoming important with the increasing age. I would recommend them every day, which I'm again and again mentioning. I think we should not go in the details of all this muscle training versus bodybuilding, etc., etc. But please remember the fourth sentence. Important muscle groups are not your biceps. They look nice. They look curly, broad shoulders, etc. What is important is your trunk. That contains 45% of the muscle mass. Legs and gluteal muscles have 26%. So amongst them, they are covering 70%. Arms are only 18%. And all the rest of the muscles are 11%. So we have to concentrate on the core exercises, chest exercises, then the legs and glutei, but that you do not focus too much on legs. The reason being, whenever you are going for walking, which is an integral part of our fitness program, 26% is already taken care of. And arms, of course, to look nice. Training the large muscle groups is more important. I think we'll skip on these. Dumbbells is a very good addition. Start with 1 kilogram. Go to 2 kilograms, go to 3 kilograms. I think for ladies, 3 kilograms would be more than adequate. And some major exercises can be done with 5 kilograms. But do it more number of times. Do it more number of times. Repetitions can be going up to 100. Then for flexibility, you have this exercise ball. This is a very good addition. A lot of exercises, particularly dumbbell exercises, can be done on the exercise balls. And there are beautiful sites for this. I can share this presentation with both of Dr. Maya as well as Dr. Baijanti, and those who want can have this. I think we have to go quickly. Circuit training, 10 or more exercises in a sequence so that different parts of the body are worked alternately. It keeps the high work rate and takes less time. So for those who are hard pressed with time, they can follow this. I think these are final differences. We need not go in. 10 important exercises which you can do without equipment. But then I would say that all doctors can afford a pair of dumbbells and a pair of kettlebells. So push-ups and burpees, very good, strong exercises for the upper body and the core. Sun salutation म्हणजे आपले सूर्य नमस्कार. Very good. Do them 10 times a day. Squats, which is called as king of muscle training, is squatting करायचं म्हणजे आपण हात वरती ठेवून खाली बैठका मारायच्यात. पण हाफ बैठका फुल मारू नका. लंजेस मीन्स पायात वाकवून आपण चालायचं. हे सगळ्याचे व्हिडिओ छान अवेलेबल आहेत. हिल रेसेस अगदी सिंपल एक्सरसाइज आहे की ज्याच्यामध्ये आपण पायरीवर उभं राहून आपण पुढच्या चवड्यावर उभं राहायचं आणि टाचावर उचलायचे. त्याच्याने शरीर कम्प्लीट उचलायचं. आधी दोन्ही पायाने करा, मग उजव्या पायाने करा, मग डाव्या पायाने करा. सो यू आर रेझिंग द होल वेट ऑफ युअर बॉडी ऑन वन काफ मसल. टो टचेस, बॅक रेजेस एक्सेट्रा. सिटअप्स तर माहिती आहे तुम्हाला. आणि ट्रंक कर्ल्स चक्रासनासारखं आपण करू शकतो. आणि माउंटन क्लाइंबर्स विच इज देअर फॉर those who want to increase the fitness to a very good extent. So starting and ending of exercises is with warming up and cooling down. आपण जसं इंजिन चालू करतो तसंच बॉडी एकदम सुरू केलं आणि धावायला लागलं असं करता कामा नये. It has to be 5 minutes. You know, you are walking, what I said, meditational walking. पण 5 मिनिटं आधी स्लो चाला. That is itself a warming. Same way cooling down is also equally important. So that completes the part of exercises. Amongst this lot of exercises which I can go on quoting, the best one and the practical ones for each of you is walking and cycling and a pair of dumbbells and Surya Namaskar. I think that is more than enough. This is the conclusion as far as the exercise part of the fitness is concerned. And judge yourself at the end of 1 year. Don't judge every day, but do the weight every day. Doing weight on an electronic scale on the same scale, same time of the day, I prefer it after bath. So doing it every day in the same type of clothes is extremely important. See that it doesn't cross what is today's weight. Just keep a watch that it doesn't cross today's weight on the positive side. So it should be on the negative side. Increase your amount of earning and decrease your amount of weight. So that is how I would put it. Consistency is very, very important. Consistency is extremely important. So what is the advantages of
weight reduction and exercise is brain plasticity, is your ability to learn, remember, and adopt. In addition to putting you at a high risk of nearly every single disease, obesity now seems to impact your ability to learn and retain the information in your computer. So just to give some funny, I will take not more than 5 to 6 minutes. Just see what is the amount of calories in these common popular items. One aloo vada, batata vada, 45 grams. It has 250 kilocalories and it will take 75 minutes for you to walk. 2 idlis, 140 gram is 130 calories and this will be consumed. You will require to finish them off in 40 minutes. Masala dosa, 200 grams, 200 calories. माझ्या मध्ये जास्तच आहे कारण बऱ्यापैकी तूप त्याच्यावर तेल हल्ली घालतात. It will take 1 hour walking. सॅगो खिचडी म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी 180 त्याला 54 मिनिट इत्यादी येते. सॉफ्ट ड्रिंक्स आर वर्स्ट 100 calories it will take 30 minutes. Beer 1 glass 120 calories 36 minutes. Oil ghee 1 teaspoon that's 45 to 50 calories it will take 15 minutes walking. 1 mango Alfonso 160 grams it will take 50 minutes. So we have to understand, that is what I mentioned, that dieting is more important for weight loss. It cannot match the amount of exercise. So you cannot burn off those calories what you are eating. Then how they are getting consumed? Through increasing your basal metabolic rate by increasing the muscle mass. So that is how it is important that whole throughout the remaining, say half an hour you are doing the exercise, 1 hour you are doing, 23 hours is the basal metabolic rate which are going to consume your calories, and that BMR increases by having more amount of muscle. So this shows that how small amount of rich food spoils the dieting. Same way wafers, potato खा, 100 ग्रॅम पोटॅटो मध्ये 70 कॅलरीज आहेत, परंतु 100 ग्रॅम वेफर मध्ये 545 कॅलरीज आहेत. 545. Some cartons are mentioning 640. So 545 आपण कमीत कमी धरूया. Cheese, proteins are 25 but fat are 25%. So you have to go for no fat cheese. Khawa, same thing. Paneer, same thing. Now see the exercise, how they burn the calories. I think brisk walk is 250 calories per hour. Jogging is 830. Running is 1100 calories. Swimming is good, but the swimming is useless exercise for weight reduction because it increases the appetite. Weightlifting, very important. Cycling, etc., etc. 10 points to reduce the weight. Drink 2 liters of water per day. Healthy breakfast. Eat 3 fruit servings per day. Eat 4 vegetable servings per day. One serving is one एक dish ज्याला म्हणतो आपण एक छोटी बशी. Avoid eating more than hunger. Eat slow, not in front of a television. Give justice to your food. आपल्याकडे अन्न हे पूर्ण ब्रह्म मानलेलं आहे, तेव्हा त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट होऊन आपण खाल्लं पाहिजे. No partially or fully hydrogenated fats like trans fats which are there in bakery products. Don't touch. Even for a very thin person, don't touch bakery products. Bakery हे बेकार आहे, हे वाक्य लक्षात ठेवा. That's enough. Desserts, if at all, restrict them to 200 calories per day and that too only one serving. Sugar free असलेलं आपण चांगलं म्हणतो पण त्यात फॅट जास्त असतं. I think we'll not concentrate on weight reduction. How to start? Make healthy eating a habit. Eat more servings of fruits and vegetables. Mind your portion size. Use mustard instead of sauce. Select whole grain over white bread. आपण जे अन्न खातो ना त्यातले इन्ग्रेडियंट कळलं पाहिजे. पावभाजी इज अ युसलेस आयटम. त्याच्यामध्ये सगळ्याच चेंदामेंदा केला जातो, त्याच्यात काय काय सांगता येत नाही, माहिती असतं म्हणून ते आयटम दिसायला पाहिजे त्याच्यामध्ये काय आहे ते. बेक, ग्रिल और ब्रॉईल इन्स्टेड ऑफ फ्राईंग. बेक म्हणजे घरी करा, बेकरीतलं नाही मी म्हणत आहे. No added sugar, jaggery or honey or salt. Eat slow, least number of times. Last meal should be 3 hours before the bedtime. So this is, I know, very difficult for doctors, but try to practice this. 3 hours before the bedtime should be the last meal. Drink more water, etc. I think we have already seen this. The simple rule would be, least processed, fresh vegetarian source food as primary consumer, taken at a regular time, at a slow speed, well chewed, and in peaceful atmosphere with happy mind. Take care of the teeth. That is also part of fitness.
drink a lot of water even in rainy and winter season. To ensure good health, eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life. Then fitness essential component, I think I will not go into those, and I will straightway come to the foods which I prepare and I popularize. This is broccoli, but you can prepare the same way your cauliflower also, cabbage also. Take a stick-free पॅन, एक चमचाभर त्याच्यामध्ये ऑइल टाका, त्याच्यामध्ये तीळ चांगले लागतात. ही धुवून घेतलेली ब्रोकोली आहे आणि त्याच्यामध्ये मीठ वगैरे काहीच घालू नका. मिठाच्या पाण्याने धुवून घेतलेली ब्रोकोली पाहिजे, म्हणजे कीड वगैरे राहत नाही. त्याच्यामध्ये तीळ, मोहरी, थोडस हिंग आणि थोडे काय हळद हे घाला. 10 मिनिटं वाफ द्या, 2-3 वेळा परतावा, पुन्हा एकदा वाफ द्या झाकण ठेवून. युअर व्हेजिटेबल इज रेडी. दिस शुड बी युअर कम्प्लीट मील. सेम वे दिस इज, यू सी दिस वन, आपण ज्याला म्हणतो छोले. छोले ते पंजाबी छोले नको आहेत, अमृतसरी नको आहेत. छोले उकडून घ्या. व्हेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. व्हेजिटेबल प्रोटीन्स मध्ये एक चांगलं आहे, 50% इज कार्बोहायड्रेट अँड 25% इज प्रोटीन. सो उकडून खाल्लेले छोले, त्याच्यावर पुदिना, तुळस काही पण घाला, उत्कृष्ट लागते. खाऊन बघा, ही चव डेव्हलप व्हायला पाहिजे. दिस इज, आय मेक इट एव्हरी डे ऑलमोस्ट, अँड दिस इज माय कम्प्लीट मील इन द मॉर्निंग अवर्स. दॅट इज आईस लेटिस आहेत. आईस लेटिसची पानं आहेत ती. एक गड्डा आपण 70-80 रुपयाला सध्या मिळतो, महाग आहे तो. साधारण 4 दिवस पुरतो एका माणसाला. त्याच्यामध्ये द्राक्ष घाला, त्याच्यामध्ये काकडी चिरून टाका, 2-4 नट्स टाका भिजवलेले, लिंबू पिळा आणि वरती मोहरीचं तेल 1 चमचा घाला. उत्कृष्ट लागतं. मोहरीच्या तेला इतकं चांगलं तेल जगात नाही. आपल्याला सांगितलं तर ऑलिव्ह ऑइल, मोहरीचं तेल हे ऑलिव्ह ऑइल पेक्षा चांगलं आहे. एक 5% सरस त्याच्यामध्ये गुणधर्म आहेत. I think I should come to this end of my talk, and just obesity in children, because I deal with children and that is big problem. The obesity is to the tune of 5% amongst all children in Maharashtra, and 20% are overweight. So 20% will anytime go into obesity. Remember 10-8-5-2. What is 10? 1 stands for exercise. Children मध्ये डायटिंग पेक्षा एक्सरसाइजला, म्हणजे एक्सरसाइज म्हणजे काय, स्पोर्ट्स आहेत, ग्राउंड स्पोर्ट्स. Number 1 exercise, 0 junk food, because that is a big problem for children. 8 hours of sleep, आणि हे सांगावं लागतंय कारण आपल्याकडे खरोखर इंडियन पॉप्युलेशन has become a sleep deprived population. 5 times food intake, 5 times only, and 2 hours maximum TV. I would say half an hour for school going, but 2 hours त्यांनी म्हटलंय म्हणून मी 2 hours maximum TV in a week. हे आत्तापासून आपण जेव्हा प्रयत्न करू तेव्हा ते सक्सेसफुल होईल. इन्शुलिन, ग्लुकोज, हे इंटरमिटेंट फास्टिंग आम्ही याच्यावरती घेतलेला होता. सो आय विश ऑल ऑफ यू अ व्हेरी हेल्दी लाईफ इन फ्युचर. अँड डिसीज फ्री इज नॉट जस्ट हेल्दी, इट इज द पॉझिटिव्ह वे, पॉझिटिव्ह हेल्थ, so that the disease doesn't come to your way. And if you have got a disease, it will be well controlled with minimum or no medicines. Thank you very much for a patient listening, and if the time permits, if Maya permits, we can have a few questions. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Sir, share screen close करताय का? एक क्वेश्चन आहे Yes. Thank you. हाँ. There are, I think one question is there, broccoli is very costly and what to do? Sir, as I think already told की तुम्ही cauliflower वापरू शकता, पण sir, your opinion please. नाही, मला ऐकायला नाही आलं मॅडम, काय म्हणाले? Broccoli is very costly, very expensive. So what is the alternative? That is my opinion, because I do the purchase of what you call भाज्या घ्यायला मी जातो नेहमी. हो सर, ब्रोकोली हल्ली आता 400 जेवढे इंग्लिश नाव आहेत ना ती सगळी महाग आहेत. महाग आहेत. आणि ब्रोकोली आणि फ्लॉवर मध्ये फार फरक आहे असं मला तरी वाटत नाही. म्हणून सर मी म्हटलं की ब्रोकोली 40 रुपये आहे, तोच तुम्ही फ्लॉवर घ्या, सध्या 80 रुपये किलोने मिळतोय. सो आय गो हेड विथ सेम क्रुसिफेरस व्हेजिटेबल आहे, भरपूर फायबर आहे. सो गो फॉर कॉलीफ्लॉवर. येस, आणि कॅबेज ऑल्सो. Excellent speech. Actually, all exotic vegetables are costly. हो, ते एक्झॉटिक नाव म्हटल्यावर झालं. हो. घाम फुटतो. परवा आणि असं काहीतरी
फळ घेतलं मी, काय बरं नाव विसरलो त्याला, चवनट, हो प्रचंड महाग, 800 रुपये किलो वगैरे. avocado. हा काढो, करेक्ट. हो. अत्यंत युजलेस Yes, फळ आहे yes. ते, Yes. Very true, काही अर्थ sir. नाही, आणि स्टार्ची आहे, स्टार्ची. व्हेरी व्हेरी हो. Very expensive. Even the पण olive oil, starchy आहे. सरांनी आता ते छान सांगितलं की मोहरीचं तेल आपण त्याला अल्टरनेटिव्ह वापरू शकतो. Yes. सो दॅट इज ऑल्सो अ गुड आयडिया. नाहीतर अदरवाईज हो. ऑलिव्ह ऑइल इज व्हेरी कॉस्टली. म्हणजे हो. काय ते नाही श्रीमंतांचे मॅडम, पण नखरे त्या असं म्हणूया. मोहरीच्या तेलाला ना वास येतो एक विशिष्ट. थोडंसं राईचा. आहे. तर त्याला हा. छोटी बाटली आणायची त्याची सवय घ्यायला पाहिजे. आणि त्याची फ्रेश वापरायची आणि छोटी बाटली 100-200 ml वाली आणायची, देन इट इज ओके. आणि आपल्या सॅलड वर घालायची, सॅलड ड्रेसिंग म्हणून घालायची. येस. डॉक्टर दामल्यांनी एक कोट पाठवलंय, हेल्दी पीपल डोंट ईट फास्ट, फॅटी पीपल डोंट ईट और ईट फास्ट. काय? कम अगेन. हा, हेल्दी पीपल डोंट ईट फास्ट. ओके. प्लीज डोंट ईट फास्ट. ओके. करेक्ट. थँक्यू सर. मला I think वाटतं sir. हा बोला मॅडम. येस. when you are talking about your health, do you think it is costly and we should not eat? We should not think about it. We are spending lot of money on other things. Then even though the broccoli is very costly, we have to consume it because नाही मॅडम, हे आपण जर समाजाला सांगायला गेलो ना ऍडवाइस म्हणून मी विचारलं. आय कॅन Yes. अफोर्ड, नो इश्यू. this is for us only. प्रॅक्टिकेबल टू एव्हरीबडी. मला तेच वाटतंय की जेव्हा आपण स्वतःला विचार न करता आपण जर दुसऱ्यांचा विचार केला तर इट इज रिअली कॉस्टली. आणि अदर मीडियम क्लास पीपल दे कॅनॉट अफोर्ड टू हॅव दिस एक्झॉटिक व्हेजिटेबल्स. But this webinar is for us only, not for medical doctors only. That is okay. We are going to we are just discussing it basically. सरांनी सांगितलेला पॉईंट अतिशय व्हॅलिड आहे. मॅडम, तुमचं म्हणणं पण मला मान्य आहे. आम्ही त्याचा सुवर्ण मध्य काढू इच्छितो की कॉस्टली जरी हेल्थच्या बाबतीत आणू नये असं म्हटलं तरी रोज जेव्हा तो आपण घ्यायचं म्हटलं, रोज नाही पण से ट्वाइस अ वीक, तरी आता मला जाणवतं, कारण जो गड्डा 20 रुपयाला मिळत होता तो आज 110-120 ला मला घ्यायला लागतो, तेव्हा जाणवतं. तर आपल्याला सर, औषधांच्या बाबत पण रुग्णांची हीच तक्रार आहे, मला डायबिटीस आहे, ब्लड प्रेशर आहे, इस्केमिक हार्ट डिसीज रोज घ्यावं लागतं, म्हणून तर मग ते जेनेरिक आहे का विचारतात. तर जेव्हा लोकल चांगली अल्टरनेटिव्ह, तितकीच चांगली अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल आहे. आय थिंक वी शुड बी फोकसिंग ऑन द अदर डाएट्स ऑल्सो. अँड सेम वे टू कुक अवर कॉलीफ्लॉवर. आपण जे सॅलड म्हणतो ना, ते आपलं ग्रीन सॅलड सुद्धा तितकंच चांगलं इफेक्टिव्ह आहे. त्यामुळे करायला काही हरकत. किंबहुना लेटेस्ट आईस लेटेस्ट व्हाईट आहे, त्याच्यापेक्षा ते ग्रीन सॅलड जास्त चांगलं आहे खरं म्हणून. पण खायला बरं लागतं म्हणून ते करायचं. आपला नमुना दाखव. थँक्यू. आणि मला असं वाटतं की थँक्यू सो मच सर. इट वॉज रिअली अ इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन अँड यू हॅव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. अगदी एरोबिक अनएरोबिक ऍक्टिव्हिटीज, स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन आणि फ्यू पॉइंट्स दे वर रिअली आय ओपनर. लाईक मला असं वाटत होतं की स्विमिंग इज अ weight loss activity, but it is not weight loss activity. Very true. And we'll conclude the talk with a small line, like exercise not only changes your body, but it changes your mind, attitude, and mood too. So thank you so much, sir, once again. And we'll from physical fitness, we'll move to financial fitness. And that is very, very important. Once you are physically fit, I think we should think of financial fitness and planning also. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक्सपर्ट मिस्टर आशिष त्रिवेदी आपल्या सोबत आहेत. आणि मला असं वाटतं की फायनान्शियल फिटनेस असल्याशिवाय आपल्या आयुष्याला स्टॅबिलिटी पण येत नाही. तर ती कशी करावी आपण सरांकडनं ऐकूया. आशिष त्रिवेदी सर इज ग्रॅज्युएट फ्रॉम मुंबई युनिव्हर्सिटी, पोस्ट ग्रॅज्युएट फ्रॉम नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, आणि सर इज अ वेल्थ मॅनेजमेंट कन्सल्टंट and he is doing his business since 2000. Currently handling 600 client families of CA, lawyers, solicitors, engineers, doctors, business houses associated with NGOs. And his vision is very nice, and vision is like reaching out to 10,000 families to be financially free. Thank you, sir. Very nice vision, and I hope I extend my best wishes that you achieve your target very soon. And over to you, sir.
Thank you very much, Dr. Balerao, and I'm much happy to connect again to the IMA JEET platform. Basically, I empower, enrich, empower, and transform. So that is the tagline which I liked a lot. And thank you very much for Dr. Vajanti and President Sir to give this opportunity. And if permitted, I can give 50 more minutes to Dr. Jayat continue, because it was a very informative and very valuable talk. So thanks, Dr. Narange for giving such a valuable tips. And I am very fitness freak. I walk daily 10,000 steps. So that's the thing. But then what he added a very important thing about the yoga, meditation, and the aerobics, other exercises. So fantastic, sir. Thank you very much for adding knowledge to me. Now, coming to the financial fitness, everybody thinks of that, okay, paisa hai to kya hai, bas ho gaya na kaam. But the way things has to be managed, the basic people, what they consider the financial fitness is just earning money. Now, can you see my screen? Hello? Yes, sir, we can see. Yeah, okay, thanks. I have lost my side-by-side vision. Okay, so Fund Folks Wealth, as introduction given, we are managing the family's financial freedom. So we don't just look at the products or instruments. We are just focusing on the need. As sir said, that every person has a specific need, and that's where we have to focus on our individual financial fitness. So Fund Folks is looking at the various alternatives where person can actually get into the knowledge about their financial freedom, how they can achieve it. So one quote which is very important for today's scenario, information age, is Mark Twain said, if you don't read the newspaper, you are uninformed. And if you read this newspaper, you are misinformed. So this is a very relevant in today's time, because most of the medias, uh, all the Instas and Googles and all that, they are very good at the informations. But then as medical profession says that the information is available, but is it good to take it on its own? So that's where the financial fitness always brings in the coach or a guidance like Fund Folks, which we provide to give you the next level of support. And we have identified over our last 15 years of practice, we found that all the families divided into three major goals, and that are the major goals of the education, marriage, and buying house, and ultimately getting into the retirement. Now, Dr. Sir and everybody was telling that exotic foods and all these things are costly. Now, why it is costly? Because we have not planned it in a way that it was supposed to be that cost of living. But if you have planned it, then it will not be. Of course, the utility value and all these things, I have to accept that view, that yes, the other alternatives are equally good, and I fully support that. So that's where our identification of the need is the first step, which we as advisors are taking care of. And each goal has its own time duration. So we have to take that consideration of the goal and time to take and select the way of instrument. So most of the cases, when we come across the clients, they come with the ideas that business can be profitable, but still not have adequate cash flow. Now, fundamentally, when people look at they look at the numbers. They look at that profit kitna hua, percentage return kitna milega, ye kitna double ho jayega, वगैरह वगैरह. But then, whether that gives, I mean, in my last lecture, I told that SLRT, the safety, liquidity, returns, and then the tax efficiency. So all this is true
along with the cash flow. The positive cash flow is always gives the experience of the happiness. So once we get the cash flow, which you are able to utilize it as and when you need. So business can give good cash flow, but still not make a profit. So this is another inverse position where people can get a good cash flow, but then the profits is not there. People think that ha paisa aa raha hai, but then where at the end of the day the net result is negative. So in short term, many businesses struggle with their cash flow and profit both. So how to overcome that is one simple equation which I had shared even the last time also, that I minus S equal to E. The income, which is the cash flow, minus the saving, though you keep if you see any corporate balance sheets, it is always maintained 5 to 10% reserve fund. This is the idea which is most important even for the individuals, that they have to maintain 5 to 10% of the reserve fund as your future expenses requirement. So that's where this particular earning, spending, saving and investing steps are inverted. That saving should come first, that you identify your needs, you allocate that funds, and then remaining amount you go for spending. Now, how the sources of cash flow comes in? By way of job, that is salary, business profits, rent, dividend, investment, and bank FD interest. Now, if we consider all these aspects, everything is under tax net. Now, nobody can say that I am not paying any tax. Every instrument here is a taxable. Even the dividends is also now started taxed 10%. You don't know because it is coming in your hand. That's why you don't know till date it was not taxed, but it was taxed in the hands of the corporates who are declaring the dividends. So what rule of 72 says that if you want to come across your independence, you should earn more than your inflation. Now, these are the percentage rate, and rule 72 helps to understand how your money is getting double in how many years. So if your savings account 4% interest or 5% FD interest, it will take 14.5 years to double your money. And at the same time, if you come across your kind of instrument, bonds or mutual funds or some other instruments, which will give you 9% return, then your money can be doubled in 8 years. Now here question will come that rate of return should be post-tax. This is very, very important. We call it as a real rate of return. Now real rate of return, so we can take that today's inflation rate is 5%, and if your rate of return is 5%, then ultimately your money is not growing. So real rate of return is to be considered while calculating when your money is getting double. We have taken this example of 27 years of journey of one of the fund schemes which is completed, and the small amount, as sir said, that small is beautiful. That is what it said, that, and it is the starting of the journey is important. So honey which is picking up honeybee is picking up honey from the flower. Similarly, we have to pick up the instruments based on our likings and our needs, and that's where we see the journey of 27 years. One of the SIP which has started just 10,000 rupees a month, which has created a hoping wealth of 10 crores 64 lakhs over a period of 27 years, and this is data of February 21. Now, in current scenario, this has crossed almost 13.5 crore. And if you consider any kind of inflation in the world, any kind of the increase in your prices, then still this is the best return after taxes. So even if you earn 1 crore or more profits, your tax is 10%. So this is a very fundamental, and most of the doctors, the client, what I see, the condition are cash flow, and most of the people are investing into the other assets like gold, property, and so just to avoid that taxation part. But this is where the efficient tax returns you can generate is at 10% at any level of time. Now, but since you have generated this 11 crores, how to get that money as a utility value to you? And that is a fixed withdrawal plan. When we invest into property, we ask for rent. When we invest into fixed deposit, we ask for the interest, monthly interest. Similarly,
in mutual funds, when you invest in a fund and you get systematic withdrawal plan, which will give you a fixed monthly cash flow with very, very tax efficient returns. And I can bet that it will give you more than any FD returns as of date. So net of the taxes, it is wealth creation, then wealth protection, which will give you systematic withdrawal plan, and that tax efficiency is the key in this particular scenario. So I'll share this data separately to the coordinators, and you can take it there. Because of the time frame, I'm not just taking further, but why do you need fund fox? That is the important part. There are things that matter. Returns and risk is the things which is matters to all of us, but at the same time there are things we can control. That is the allocation. How much we had seen that a pie chart, if we draw, 90% or more of the money is lying idle either at the fixed income instruments like post office or savings bank or fixed deposits or property. Now, if we combine all this and if you see our instrument which is participating into the growth of the economy, you have a very, very less portion available for growth. So what you have to do is, as the famous wealth creator Warren Buffett says, you only have to do a very few things right in your life, so long as you don't do too many wrong things. So avoidance, that's what even Dr. Narange said, that you have to do certain things in a consecutively and systematic way, disciplined way, and that will take care of. You don't have to worry about what markets returns, what economics is doing, what geopolitical risk is there. Everything is taken care of by the experts. You just have to do your bit. So strategic allocation, which is need-based, and tactical allocation, which is view-based. This is what the Chanakya Niti is all about. And FundFox is very famous for this. The risk tolerance depends upon the ability to take risk and willingness to take risk. These two combination has to be considered while you actually get into the investing part. So this is what the already introduction has said, that we have to reach out to 10,000 families. Our value system is understanding client needs, risk profiling, objectives to identify, build wealth, and give unbiased customized solution with the transparency. And that's where develop healthy financial habits for clients and their families along the consistent handholding. So we handhold till the end, till you pass on your wealth to next generation. So this is our offer for this Independence Week, that if you approach to us, the first consultation is free of cost. We give you the online free platform, eWealth Management, where you can manage all your financial data, and we will help them. It's a free of cost. And then this is a risk-free risk exposure audit and mutual fund investment audit, which we give free of cost if your approach is to 31st August. This is for the independence offers from all of us. So thank you very much, everyone, for patient listening, and we hope we added some value addition to your knowledge. Thank you. Over to Dr. Balera. Thank you, sir. It was really an informative talk. And many times doctors are sometimes like they are poor in financial management. And I think money speaks the language that all nations understand. And I think you don't think of saving money as a punishment. Think of saving money as a lifestyle change and a means to freedom. So today, like we are celebrating Independence Day. So we should celebrate this, and financial planning should be done. Thank you so much, sir. Any questions one can ask? We can post any questions if anyone can have, we can answer on that post chat also. Yeah, I think there are no questions, and we can thank you once again, sir. And we can go ahead for the next session. So after the physical fitness and financial fitness, now we have achieved everything. Physical fitness we have achieved, financial fitness we have achieved. Now it's time to think of will. So there is an expert, Dr. Advocate Madhumita Sukhatme Madam is with us to tell about the will. So I request Madhumita Madam. Madhumita Madam is MA, LLM, Diploma in Journalism
आणि मॅडम निवृत्त झाल्यात अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच. मॅडम शिक्षक आहेत, सल्लागार, वकील, लेखिका आणि समुपदेशक आहेत. चला बोलूया ही त्यांची सिरीज आहे. समुपदेशक भरोसा सेल महिला सहाय्यक कक्ष असं त्यांचं कार्य आहे. पोलीस कमिशनर कार्यालयामध्ये पण त्यांचं कार्यरत आहेत त्या. आणि त्यांनी अनेक वृत्तपत्रांमधून लेखन सादर केलेलं आहे. अनेक कार्यशाळांमधून त्यांचा सहभाग आहे आणि त्यांची माणूस फुलताना आणि मातृत्वाचे लेणे असं त्यांचं एक लेखन त्याच्यावर त्यांनी केलेलं आहे. सो मला असं वाटतं की वी आर रिअली वी नीड सम एनलाइटमेंट अबाउट द विल. So, Madam, please enlighten us about the bill. Thank you so much for being with us, and over to you. Thank you very much, Maya. I am honored. मला खूप आनंदही वाटतो की मेडिकल फ्रेटर्निटी मध्ये आमच्या सारख्यांना तुम्ही प्रवेश दिलाय. माननीय डॉक्टर पिंगळे सर, वैजयंती मॅडम, IMA चे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व IMA चा स्टाफ, या सगळ्यांचे मी पहिलेच आभार मानते. कारण मेडिकल फ्रेटर्निटीमध्ये वकिलांचं काय काम हा नक्कीच प्रश्न असतो, पण वकिलांचं काम असतं किंवा नाही हे मला माहित नाही. पण आजच्या सिरीजमध्ये जसं आपण फिजिकल फिटनेस डॉक्टर नवरंग यांनी सांगितलं, त्याच्यानंतर फायनान्शियल फिटनेसवर, तर मी उलट त्याच्या पुढे जाऊन एक टाकून सांगेन की फिजिकल आणि फायनान्शियल फिटनेसवर आपण खूप छान विचार केल्यानंतर आपल्याला जे काही फिटनेस मिळालेला आहे किंवा जो फिटनेस आपण अक्वायर केलेला आहे त्या फिटनेसचा आपण विनियोग कसा करणार आहोत याची एक चिंता बॅक ऑफ माइंड प्रत्येकाला असते. आणि जन्मल्यापासून ते मरेपर्यंत हा जो आपला प्रवास असतो, या प्रवासाला आपण आयुष्य म्हणतो. या आयुष्यात आपण अनेक कामं करत असतो, अनेक प्रकारच्या गोष्टी आपण मिळवत असतो आणि त्याला आपण आपली मिळकत म्हणतो. आणि ही मिळकत मी आज इतकं मिळवलेलं आहे. आपण सर्वसाधारणपणे बोलताना सुद्धा कुणी म्हणतं की मी इतकं मिळवलं, पण माहित नाही काय होणार आहे याचं. अरे माहित नाही असं म्हणण्यापेक्षा आपण त्याचं काहीतरी प्लॅनिंग करून कसं ते विनियोग करणार, आपण गेल्यानंतर काय होईल याची चिंता लोकांना द्यायची जर नसेल, म्हणजे आपल्या लाभार्थींना किंवा आपल्या वारसदारांना जर चिंतेत ठेवायचं नसेल, तर सगळ्यात सोपा मार्ग असा आहे की आपण आपल्या हयातीमध्ये आपल्या मिळकतीचा विनियोग कसा करायचा याच्याकरता इच्छापत्र किंवा इंग्रजीत ज्याला विल म्हणतात ते जरूर निर्माण करावं. प्रश्न असा आहे की विल का करावं, असं आम्ही काय मरायला टेकलोय असा एक प्रश्न मला नेहमी विचारला जातो. असं अजिबात नाही. मरणाच्या दारी गेल्यानंतर विल करायचं असतं अशी ही अगदी चुकीची समजूत आहे. मरण केव्हा येईल हे तुम्हाला आणि मला दोघांनाही माहिती नाहीये. त्यामुळे त्या मरणाचं प्लॅनिंग करण्यापेक्षा आलेल्या आयुष्यामध्ये आपण ज्या काही गोष्टी मिळवल्या आहेत त्या आपल्या पुढच्या पिढीला कशा पोचत्या होतील हे आपण त्या विल मध्ये लिहिणार आहोत. विलचा अर्थच असा की मी माझी काय इच्छा आहे हे मी त्याच्यामध्ये लिहिणार आहोत. माझ्या अनेक इच्छा असू शकतात, म्हणून विल का करावं असं मी जेव्हा लोक मला विचारतात तेव्हा मी सांगते की तुम्हाला अनेक इच्छा होतात. आपण काही सगळ्या लिहून ठेवू शकत नाही, पण काही इच्छा अशा असतात की ज्या पुढे लोकांना त्रासदायक होतील आणि ज्या गोष्टींमुळे आपल्या वारसदारांना त्रास होईल आणि तो त्रास व्हायचा जर नसेल तर आपण ते लिहून ठेवलेलं बरं. म्हणून इच्छापत्र जे आहे ते मौखिक रूपात करू नये. आणि कोणी म्हणेल की असं कुठे लिहिलंय की मौखिक चालत नाही. लिहिलेलं नाही. इच्छापत्र ही जी डॉक्युमेंट आहे याच्याकरता कायद्याने कुठलाही असा एक फॉर्मॅट दिलेला नाहीये. फॉर्मॅट दिलेला जरी नसला तरी त्यामुळे संपत्तीचं स्थानांतरण होतं, हस्तांतरण होतं. आणि संपत्ती ही वस्तूच अशी आहे की जी प्रत्येकाच्या मोठ्या मोठ्या माणसाची मती बदलते. आणि म्हणून आपण जी काही मिळकत मिळवलेली आहे ती आपल्या पश्चात कशी वितरित व्हावी किंवा ती आपण कुणाला देऊ इच्छितो त्या सगळ्या गोष्टीचं जर आपल्याला विवरण करायचं असेल किंवा आपल्याला आपल्या मनाला एक समाधान मिळवायचं असेल की मी ही मिळकत मिळवली, ह्या मिळकतीचा मी व्यवस्थित कसा पुढे माझ्या नंतर विनियोग करता यावा, माझ्या मुलाबाळांना, हितार्थींना, लाभार्थींना जे कोणी असतील ते यांच्याकरता मी व्यवस्थित लिहून ठेवलाय. आणि त्याच्यामुळे कुठलाही प्रॉब्लेम किंवा आपसामध्ये भांडणं किंवा डिस्प्यूट निर्माण होणार नाही इतकी मी काळजी जर घेतली तर सुजाण नागरिक म्हणून या भारतात आपण संपत्ती मिळवण्याचा जो अधिकार आहे आपल्याला किंवा आपण ज्या गोष्टी मिळवतो राईट टू लाईफ मध्ये डिग्निफाईड लाईफ जगताना
आपण नेहमी म्हणतो की आपल्याला एज्युकेशन मिळालं आहे, एन्व्हायरमेंट चांगलं मिळालं आहे, शिक्षण मिळालं आहे, सगळं आहे, पण त्याच्याबरोबर आपण या सगळ्या गोष्टींचा विनियोग कसा करणार आहोत याच्या करता मात्र आपल्याला इच्छा आपल्या ज्या आहेत त्या इच्छापत्रात लेखी स्वरूपात नमूद करणं हे सगळ्यात चांगलं असतं. म्हणजे पहिला प्रश्न असा असतो की इच्छापत्र का करावं, त्याचं उत्तर असं की आपल्यानंतर आपल्या मिळकतीचा विनियोग आपल्या मनाप्रमाणे होतो की नाही ही जी चिंता आहे ती चिंता आपण दूर करतो. आणि दुसरं असं की लेखी असल्यामुळे त्याच्यामध्ये शब्दांची बदल किंवा कुणाचा हिस्सा कमी होता जास्ती होता याचे डिस्प्यूट निर्माण होऊ शकत नाही. आणि यामुळे पहिले इच्छापत्र करताना दोन गोष्टी सगळ्यात महत्वाच्या लक्षात ठेवायला पाहिजे की जो माणूस इच्छापत्र करतो आहे तो कायदेशीरपणे मानसिक आणि शारीरिक सक्षम आहे किंवा नाही. कारण काही वेळेला असं असतं की तुम्ही कुणाच्या तरी दबावाखाली करता आहात, असं पुढे डिस्प्यूट जेव्हा निर्माण केला जातो तेव्हा माझ्या आईने ते विल जे केलं ते अमक्या अमक्याच्या म्हणण्या खातर केलं असं लोक प्लीड करतात. असे प्रसंग येऊ नये म्हणून जेव्हा जो करता आहे विलचा त्यांनी पहिल्यांदा करतानाच मी करता अमकं अमकं नाव अमकं अमकं राहणारा अमकं वय अमक्या पद्धतीचं माझं प्रोफेशन आहे अशा पद्धतीने मी माझी मिळकत मिळवलेली आहे याचं पहिल्याच हेडिंगमध्ये सगळं व्यवस्थित नाव गाव राहण्याचं ठिकाण त्याच्यानंतर आलेली मिळकत त्याला मिळालेली मिळकत कशी मिळाली आहे याचं पूर्ण विवेचन करावं. त्याचं कारण तुम्ही जितकं व्यवस्थित त्याचं नोटिंग करून त्या विलमध्ये लिहाल त्या विलला एक प्रकारचा जो ऑथेंटिसिटी येते. म्हणजे तुम्ही आजारी होते आणि विल केलं असं होणार नाही, तुम्ही मानसिक दृष्ट्या सक्षम नसताना केलं असं ऑब्जेक्शन येणार नाही. ह्या सगळ्या आम्ही जेव्हा असं सांगतो की हे असं करायला हवं त्याचं कारण असं की आम्ही आयुष्यभर या अनुभवातून शिकलेलो असतो वकील म्हणून वागताना किंवा कोर्टामध्ये की काय काय गोष्टी नंतर निर्माण होऊ शकतात. विल हे मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन कुठेही जरी नसली तरी आपण संपत्तीचं हस्तांतरण किंवा स्थानांतरण करण्याकरता कोणते मार्ग अवलंबन करतो. तर पहिलं असतं की तुम्ही तुमची मिळकत विकता म्हणजे तुमची संपत्ती तुम्हाला दुसऱ्याला देता. दुसरं असतं रिलीज करता, तुम्ही तुमचा हक्क सोडता. तिसरं असतं पार्टिशन करता म्हणजे विभागणी करता. चौथ्यामध्ये येतं की तुम्ही तुमचं हे हस्तांतरण जे करताय ते गिफ्ट देऊन करता. म्हणजे मला आज असं वाटतं की माझ्या याच्यातले इतके पैसे मी गिफ्ट करायचे तर तुम्ही तुमच्या मिळकतीचं हस्तांतरण केलंय ट्रान्सफर केलंय. आणि सगळ्यात शेवटी येतं ते विल म्हणजे संपत्तीचं तुम्ही देवाणघेवाण जी करायची तुमच्या संपत्तीची त्याच्याकरता तुम्हाला 5 मार्ग उपलब्ध आहेत. पण हे पहिले जे 4 मार्ग आहेत ते तुम्ही तुमच्या हयातीत करू शकता. पण विल जे आहे ते तुम्ही जे करून ठेवता ते तुमच्या मृत्यू पश्चात एक्झिक्यूट केलं जातं, अंमलबजावणीला येतं. म्हणजे तुम्ही आज जरी विल केलं तरी त्या विलमध्ये अनेक लोकांना जरी तुम्ही तुमची संपत्ती दिलेली असली तरी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की तुमच्या हयातीत ते त्याचे भागीदार होत नाही किंवा त्यांच्याकडे मिळकत पण जात नाही. त्याची मृत्यूपत्र याचा अर्थच असा की तुमच्या मृत्यूनंतर तुम्ही जे लिहून ठेवलेलं आहे त्याप्रमाणे तुमची जी मिळकत आहे आणि त्याच्या ज्या ज्या गोष्टी तुम्ही लिहून ठेवल्या त्याप्रमाणे ते पुढे एक्झिक्यूट करायचंय. पहिल्यांदा मी सांगितलं की करता कसा असावा म्हणजे जो विल करणार आहे मृत्यूपत्र करणार आहे त्यांनी आपलं स्वतःच घ्या. त्याच्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या भागामध्ये आपण कुठल्या प्रकारच्या संपत्तीचं हस्तांतरण किंवा वसियतनामा करतोय किंवा विल करतोय हे लिहायचंय. म्हणजे तुम्हाला 2 प्रकार आम्ही आमच्या कायद्याच्या भाषेमध्ये 2 प्रकारचे संपत्ती मोजतो, एक चल एक अचल. चलसंपत्ती म्हणजे जी तुम्ही हलवू शकता, कुठेही नेऊ शकता, केव्हाही हलवू शकता. आणि दुसरी म्हणजे इमूवेबल म्हणजे जी जमिनीशी ऋतून आहे आणि ती इथून तिथे अशी सहजासहजी हलवता येत नाही. तर सेक्शन जेव्हा तुम्ही करताना जेव्हा आपण इच्छापत्र करतो तेव्हा आपल्याजवळ चलसंपत्ती आणि अचल संपत्ती असे 2 वेगळे भाग करावे. चलसंपत्तीचं विवरण देताना जर तुमच्याजवळ बॉन्ड्स आहेत, तुमच्याजवळ FDs आहेत, तुमच्याजवळ म्युच्युअल फंडचे काही पोर्टफोलिओ आहे, तुमच्याजवळ तुमच्या पुस्तकांचे अधिकार आहे, अनेक प्रकारचे संपत्ती असू शकते. ही सगळी चलसंपत्ती सोनं नाणं दागिने ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही चलसंपत्ती वसियतनाम्यामध्ये किंवा विलमध्ये लिहिता तेव्हा त्याच्या प्रत्येक गोष्टीचं पूर्ण विवरण आणि त्याची काहीतरी आयडेंटिफिकेशन म्हणजे जेव्हा तुम्ही सोन्याचे दागिने जर असतील तर मला ते केव्हा कसे मिळाले,
मी जर म्युच्युअल फंडामध्ये पैसे गुंतवले तर ते असे गुंतवले, असं त्याचं नॉमिनेशन केलंय, ह्या सगळ्या गोष्टींचं पूर्ण विवरण द्यावं. हे चल संपत्ती करता. अचल संपत्ती करता जेव्हा तुम्ही वसियतनामा करता तेव्हा तुम्हाला ही मिळकत कशी आलेली आहे, पैतृक संपत्ती मधला तुमचा हिस्सा तुमच्या नावावर जर असेल तर तुम्ही त्याचं काहीही करू शकता. कारण एकदा जी वस्तू तुमच्या ताब्यात आहे ती तुम्ही कोणाला कशी द्यावी हे तुमची स्वतःची मर्जी आहे. पण जर तुमची स्वकष्टार्जित आहे आणि त्याच्यामध्ये मला अमक्याला द्यायचंय, तमक्याला द्यायचंय, तमक्याला द्यायचंय, विलचं मुळात पहिलं म्हणजे आहे हिंदू सक्सेशन ऍक्टच्या 2H मध्ये सांगितलंय आणि त्याच्यामध्ये असं सांगितलंय की सक्सेशन करताना म्हणजे संपत्तीचं हस्तांतरण किंवा स्थानांतरण होताना विल हा एक त्याच्यातला मार्ग आहे. आणि या विलचं कोण करू शकतं हे आम्ही म्हटलं करता. तर मी आज जे विल सांगते ते विल फक्त हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख म्हणजे हिंदू कायद्याप्रमाणे ज्यांना हिंदू या नामावळीमध्ये अंतर्भूत केलेलं आहे त्यांच्या करताय. कारण मुसलमान जे लोक वसियत करतात ते त्यांच्या शरीयतच्या याच्याप्रमाणे त्यांच्या पर्सनल लॉ प्रमाणे करावं लागतं. इतर धर्मियांचं म्हणजे पारशी लोकांचे सुद्धा त्यांच्या पद्धतीने केलं जातं. आज आपण जो विलचा विचार करतोय तो आपण हिंदू धर्मामध्ये म्हणजे जे लोक हिंदू आहेत त्यांच्या करतोय. अचल संपत्तीमध्ये तुम्हाला तुम्ही घर दार जे काही आहे त्याचं तुम्ही केव्हा घेतलं, खरेदी केव्हा केली किंवा कसं बांधलं, काहीतरी त्याचं खून गाठ, त्याची लोकेशन कुठे आहे, म्हणजे मॉडेल कॉलनीमध्ये आहे असं जर म्हटलं तर पूर्वेला काय आहे, पश्चिमेला काय आहे, दक्षिणेला काय, उत्तरेला काय, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मांडाव्यात. त्याचं कारण असं आहे की जर तुम्ही कुठलीही गोष्ट मोघम ठेवली आणि उद्या जर डिस्प्यूट झाला तर त्याचं नेमकेपणा शोधण्याकरता फार प्रॉब्लेम होतो. म्हणून चल आणि अचल संपत्तीचं विवरण करणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर तिसरा प्रश्न येतो की तुम्ही कुणाला देणार आहात. त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचं पूर्ण वर्णन करा की समजा पुरुष असेल तर बायको, मुलं सगळ्यांची नावं, त्यांचे प्रोफेशन, त्यांचं वय, त्या सगळ्यांचे नावं लिहा. त्याचं कारण असं आहे की ते लाभार्थी आहे की नाही ते नंतर ठरायचं आहे. पण तुमच्या कुटुंबामध्ये हिंदू वारसा कायद्याच्या प्रमाणे तुमच्या कुटुंबात कोण कोण आहे हे त्या वसियतमध्ये असलं म्हणजे तुम्ही कुणाच्या दबावाखाली ही वसियत केली आहे असं होत नाही. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचं पूर्ण विवरणपत्र, त्यांचे आजची जेव्हा तुम्ही वसियतनामा करता त्या दिवशीचं त्यांचं वय काय, त्यांची आत्ताची फायनान्शियल स्थिती काय, या सगळ्याचं तुम्ही जर विवरण केलं तर पुढे जेव्हा कधी काळी जर त्याच्यावर डिस्प्यूट आला तर तुम्ही त्यावेळेला बालिग होता किंवा तुम्ही ऑब्जेक्शन घेण्यालायक होता, हे जे सगळे प्रश्न निर्माण होतात ते होत नाही. कुटुंबाचं हे झाल्यानंतर चौथा प्रश्न येतो तुम्ही कुणाला ती तुमची संपत्ती हस्तांतरण करणारा का लाभार्थी कोण कोण आहे. जे जे लाभार्थी असतील त्यांची नावं, आता आधार कार्डचा नंबर घालायचा किंवा नाही हे आत्ताचं नवीन पद्धत आहे, पण आधार कार्ड पण ज्या मुलांना किंवा ज्या ज्या लाभार्थींना द्यायचं आहे जे तुमचं त्यांचं असलेलं नातं, त्याच्यानंतर त्यांचं वय, त्यांना ते कुठे राहतात, म्हणजे काही वेळेला असं असतं की तुमचे लाभार्थी परदेशी राहतात तर त्यांचं पण त्यात तिथला पत्ता वगैरे सगळं तुम्ही हे करा. कारण जेव्हा तुम्ही रजिस्ट्रेशन करता किंवा जेव्हा प्रोव्हाइड घ्यायला जायची वेळ येते तेव्हा त्या सगळ्यांकरता एक जाहीर नोटीस काढावी लागत असते. त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे विचारताना तुमच्या जर डॉक्युमेंटमध्ये काही लिहिलेलंच नसेल तर खूप प्रश्न निर्माण होतात आणि त्याच्यामुळे ॲम्बिग्युइटी वाढते. त्याच्यानंतर तुम्ही लाभार्थींना कोणता शेअर कशा पद्धतीने दिलाय त्याचं पूर्ण विवरण करा. कारण जे काही चल आणि अचल संपत्तीचा जो जो पोर्शन ज्या ज्या मुलाला, मुलीला, आणखीन कोणी तुमच्या आश्रित असतील, नोकर चाकर असतील, ज्यांना कुणाला तुम्हाला द्यायचं त्याच्याकरता तुम्ही फ्री आहात. कारण ती संपत्ती तुमची आहे, स्वकष्टार्जित आहे आणि तुमच्या ताब्यात आहे. म्हणजे मी सांगितलं की जी संपत्ती तुम्ही विकू शकता, देऊ शकता, त्या संपत्तीच तुम्ही हे विल करू शकता. या पद्धतीने जेव्हा आपण ते हे करतो तेव्हा माझ्या पुढे सगळ्यात पहिल्यांदा हा प्रश्न लोक विचारतात की हे विल कुणाकडून करावं. एक लक्षात घ्या, विलला अशी काही फॉर्मॅट नाही. तुम्ही साध्या कागदावर विदाउट स्टॅम्प पेपर पण तो करू शकता. प्रश्न असा आहे की तुम्ही जेव्हा कागदावर करता किंवा कशावरही करता तरी ते तुम्हाला दाखवायला म्हणजे त्या डॉक्युमेंटला लाईफ असलं पाहिजे. म्हणजे कागदाचं जे लाईफ आहे त्या हिशोबाप्रमाणे तुम्ही जर अगदीच किरकोळ कागद वापरला तर पंचायत अशी होते की त्याच्या पुढे जीर्णावस्था आहे तर तुकडे पडायला लागतात. त्याच्यामुळे कागद ज्या कागदावर तुम्ही लिहित आहात
तो कागद कुठलाही चालेल, त्याच्याकरता स्टॅम्प पेपरची ड्युटीची काहीही आवश्यकता नाही. कागदावर लिहित असताना दुसरा प्रश्न असा असतो की मी स्वतः लिहिलं चालेल का? हो, तुम्ही स्वतः लिहिलेलं चालू शकतं, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही हा जो फॉर्मॅट आहे हा जर वापरला तर जास्ती बरं होतं. आणि त्याहीपेक्षा जर आपल्याला नीट लिहिता येत नसेल तर तुम्ही प्रोफेशनल वकिलाकडून जर तुम्ही तुमचं हे विल करून घेतलं तर त्याच्यामध्ये तो सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत, कारण त्यांना एक सवय असते फॉर्मॅटची की ऍप्लिकंट कोण आहे, त्याचं काय आहे, व्यवसाय काय, ह्या सगळ्या गोष्टी बिनचूकपणे त्याच्यात मांडल्या जातात. त्यामुळे तुम्ही जर प्रोफेशनल वकिलाकडून करून घेतलं तरी चालू शकतं, पण केलंच पाहिजे असं कायद्याचं सांगणं नाही. एकदा मृत्यूपत्र करताना त्याच्या दोनच गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. एक म्हणजे जेव्हा मृत्यूपत्र करून झालेलं असतं तेव्हा त्याच्या पुढे 2 साक्षीदारांच्या सह्या लागतात. म्हणजे ते विल केलाय याची साक्ष देण्याकरता 2 साक्षीदार लागतात, आणि ते साक्षीदार शक्यतो आपल्या नात्यातले नसावेत. शक्यतो शक्यतो म्हणजे नकोच, लाभार्थी जर असतील तर ते साक्षीदार होऊ शकत नाही. आणि तिसरं म्हणजे तुमच्या वयापेक्षा शक्यतो ते साक्षीदार लहान वयाचे असावे. त्याचा फायदा असा होतो की जेव्हा कधी जर असा डिस्प्यूट झाला तर जर बुजुर्ग किंवा तुमच्यापेक्षा मोठा जर साक्षीदार असेल आणि तो जर त्यावेळेला या लोकातच नसेल तर तो साक्ष द्यायलाही येऊ शकणार नाही. त्यामुळे आपल्यापेक्षा कमीत कमी 5-10 वर्षांनी का होईना पण तो लहान असावा साक्षीदार. आणि त्याचबरोबर जेव्हा तुम्ही हे विल करता तेव्हा त्या विलला डॉक्टरचं सर्टिफिकेट असणं फार आवश्यक आहे. काही वेळ प्रसंगी असं होतं की तुम्ही बेड रिडन आहात किंवा तुम्हाला विल करताना तुम्हाला ही सोय नाही की तुम्ही उठून बसून करू शकता. तर आज आता डिजिटल युगामध्ये पुष्कळ हे पुढे गेलंय. शक्य असेल तर त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही विल केलेलं असतं तेव्हा तुम्ही त्याचा व्हिडिओ फिल्मिंग करून ठेवा. म्हणजे काही जर डिस्प्यूट झाला तर त्यावेळेला ते व्हिडिओ फिल्मिंग तर्फे तुम्हाला ते सांगता येईल की हा माणूस अशा परिस्थितीत होता पण तो बुद्धीने सक्षम होता आणि म्हणून हे केलेलं आहे. करता हा वयात आलेला असला पाहिजे, म्हणजे लहान मुलांना करता येत नाही. स्त्री पुरुष असं मतभेद करता नाही. बाई पण आपला स्वतःचं विल करू शकते. नवऱ्याचं आणि बायकोचं एकच विल असलं पाहिजे असंही बंधन नाही. दोघांची स्वतंत्र विल असू शकतात. कारण तुम्ही जर स्वतंत्र पैसे मिळवणारे आहे, आजच्या भाषेत बोलायचं जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी आहे तुमची की तुम्ही इन्कम टॅक्स भरता, प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी ठेवतो, तर त्या आयडेंटिटी प्रमाणे तुम्हाला स्वतंत्र विल करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे बाईला पण आणि पुरुषांना पण. म्हणजे याच्याकरता अमक्याने विल केलं पाहिजे आणि तमक्याने करायला नको असं नाही, किंवा माझ्या नवऱ्याने विल केला मी कशाला करू. सर्वसाधारणपणे बायका नेहमी कुठली गोष्ट नवऱ्याने केली म्हणून आपलं झालेलंच आहे काय मम म्हटलं की होईल, ही जी एक समजूत असते ती पण आजच्या काळालाही धोकेदायक असते. कारण जर काही प्रसंग वाईट आला तर त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे आपण केल्या नव्हत्या याची आपल्याला पश्चाताप होण्याची शक्यता असते. त्याच्यानंतर प्रश्न येतो की साक्षीदारांच्या सह्या झाल्या, डॉक्टरनी सर्टिफिकेट दिलं, तुम्ही विलच्या 3 प्रती काढायच्या आणि त्याच्यावर शक्य असेल तर, आणि मी कायद्याच्या दृष्टीने सांगेन की त्याच्यावर तुम्ही हे विल तुमच्या मृत्यूनंतर कुणी एक्झिक्यूट करावं याच्याकरता एक्झिक्युटर पण नेमावं. त्याचं कारण असं असतं की एक्झिक्युटरवर अशी लिगल लायबिलिटी येते की जर मी एक्झिक्युशनचे याच्यामध्ये होकार दिलाय, संमती दिली आहे, तर हा माणूस गेल्यानंतर या विलचं अंमलबजावणी किंवा त्या संपत्तीची विभागणी या विल प्रमाणे होते किंवा नाही हे तो पाहू शकतो. म्हणून एक्झिक्युटर नेमावा. विलला म्हणजे या दृष्टीने जर विचार केला तर विल करताना प्रत्यक्ष करणारा सक्षम असावा शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या. त्याच्यानंतर तो कुणाच्याही दबावात आलेला नसावा. त्यांनी हे विल लिखित स्वरूपात करावं. त्याच्यानंतर त्यांनी आपल्या चल आणि अचल संपत्तीचा, आपल्या कुटुंबाचा आणि आपण विलमध्ये ज्यांना ज्यांना लाभार्थी केलाय त्यांचं पूर्ण विवरण व्यवस्थितपणे द्यावं. त्याच्यानंतर विलला त्यांनी त्या मृत्यूपत्राला जर त्याला परत करायची इच्छा झाली, 2 प्रश्न निर्माण होतात की मला नेहमी लोक विचारतात की आम्ही विल कितीदा करू शकतो. मी सांगते तुम्ही एंड नंबर ऑफ टाइम तुम्ही विल करू शकता. कारण विल हे तुमचं आहे, तुमची इच्छा आहे की आज मी अमकं केलं, मला ते नको आहे ते उद्या बदला. पण प्रश्न असा होतो की तुमच्या मृत्यूनंतर कुठल्या विलला ऑथेंटिसिटी येईल हा जेव्हा प्रश्न निर्माण होतो त्याच्याकरता विल करताना जर तुम्ही आज 2 वर्षापूर्वी एक विल केला आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला विल बदलायचं आहे, तर विल बदलताना जर तुम्ही ते रजिस्टर केलं असेल तर ते डिरजिस्टर करा आणि नंतर नवीन विल करा. किंवा जर तुम्ही रजिस्टर केलेलंच नसेल ते विल
तर मग काय कराल की तुम्ही तुमच्या नव्या विलमध्ये मी अमक्या अमक्या तारखेला मागे 2 वर्षापूर्वी हे विल केलं होतं, ते विल रद्दबादल समजावं हे पहिलं घाला आणि नंतर मग मी आज नवं विल अमक्या अमक्या प्रकारे करत आहे आणि त्याच्या खाली सगळी लाभार्थींपर्यंतची सगळी सोय करा. त्याच्याकरता नवे विटनेस घ्या, एक्झिक्युटर नेमा आणि त्याचबरोबर त्याचा जो काही ऑथेंटिसिटी करता 2 प्रकार मानले जातात. एक म्हणजे तुम्ही ते विल रजिस्टर करावं किंवा नाही. कायद्याच्या दृष्टीने सेक्शन रजिस्ट्रेशन ऍक्टचा 17 आणि 18 जे सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये 17 सेक्शनने असं सांगितलंय की मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन आहे की अमके अमके डॉक्युमेंट, कारण मृत्यूपत्र हे डॉक्युमेंट आहे तर लिखित स्वरूपाचं आहे, तर हे डॉक्युमेंट आहे तर ते रजिस्टर करावं किंवा नाही. तर कायदा सांगतो की मृत्यूपत्राची रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही. त्यामुळे रजिस्ट्रेशन न करता सुद्धा तुम्ही व्हॅलिड बिल वापरू शकता. प्रश्न असा असतो की जर तुमच्या बिल नंतर तुम्हाला असं वाटतं की काही डिस्प्यूट होऊ शकतो किंवा संभ्रम होऊन त्याच्यात काही प्रॉब्लेम होणार आहे, तर शक्य असेल तर आपण कुठलाही कायद्याची कक्षा आपण केलेलं डॉक्युमेंट कायद्याच्या कक्षेत जास्तीत जास्त कसं बसेल याचा विचार करून आपण आपल्या कायद्याला ऑथेंटिसिटी येण्याकरता सब रजिस्ट्रारकडे ते बिल नेहमी आपण रजिस्टर करावं. रजिस्टर करताना तर फार सोपी आहे की रजिस्ट्रारच्या समोर तुम्ही स्वतः कर्ते हजर असता, त्याच्यानंतर विटनेस हजर असतात, सब रजिस्ट्रार त्याच्यावर सही करतो, तुमचे फोटो काढले जातात. या सगळ्या प्रोसिजरमध्ये एक फायदा असा होतो की एक ऑथेंटिकेटेड विल तिथे होतं, जमा होतं आणि ते विल जमा झाल्यानंतर तुम्ही काही काळानंतर म्हणजे 15 दिवस त्याची एक ठराविक फी असते, ती भरल्यानंतर तुम्हाला मृत्यूपत्र केल्याचं सर्टिफिकेट पण मिळतं. म्हणजे या दृष्टीने तुमच्या जो 3 कॉपीज काढल्या तर 1 कॉपी कायमच सब रजिस्ट्रारकडे असते. एक महत्वाचा प्रश्न नेहमी असा विचारला जातो की विल करताना जे साक्षीदार असतात त्यांना विल मध्ये काय लिहिलंय हे माहित असतं का? याचं उत्तर नाही. विल करताना तुम्ही लाभार्थ्यांना काय दिलंय याच्याशी त्यांचा काही संबंध नाही. त्यांचा संबंध असा आहे की तुम्ही सक्षमपणे ते विल लिहिलेलं आहे, मानसिकदृष्ट्या शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहे आणि त्या विलमध्ये जे लिहिलं आहे त्याचा मजकूर त्यांना जरी माहित नसला तरी त्यांच्या समोर तुम्ही हे विल लिहिलेलं आहे एवढंच त्याचा हे आहे. आणि त्यामुळे त्याच्या आत आलेल्या ज्या डिस्क्लोज करायच्या नाही या गोष्टी तुम्हाला त्या नाही केल्या तरी फरक पडत नाही. लाभार्थींना ते कधी कळणार आहे जेव्हा तुम्ही मृत्यू पश्चात तुमचं हे बिल या ऑपरेशनल येईल म्हणजे अंमलबजावणीला जेव्हा येईल तेव्हा या गोष्टींवर विचार होतो. आता रजिस्ट्रेशन करावं किंवा नाही याच्यावर मी सांगितलं की रजिस्ट्रेशन मॅन्डेटरी नाही, पण आपल्याला जर एखादी गोष्ट रजिस्टर केली तर रजिस्ट्रेशन ऍक्टचा सगळ्यात महत्वाचा फायदा असा की त्या गोष्टीमुळे सरकार दरबारी त्या गोष्टीची नोंद झालेली असते. लग्न रजिस्टर करतात, आता महाराष्ट्रामध्ये लग्न रजिस्टर करणं मॅन्डेटरी आहे, पण पूर्वी नव्हतं. रजिस्टर जेव्हा करतो त्याचा अर्थ असा की त्या रजिस्ट्रारच्या समोर तुम्ही तुमची सगळी माहिती देता. तसंच तुम्ही मृत्यूपत्र केलं आहे त्याच्या आत काय लिहिलंय ह्याचा काही संबंध नाही, पण मृत्यूपत्र केलंय ते असं आहे, त्याच्या 3 कॉपीज केलेल्या आहे, त्याच्यानंतर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही एक्झिक्युटरकडे ठेवायला देणार आहात, तुम्ही तुमच्या बँकेत ठेवायला देणार आहात की आणखीन कुठे देणार आहात ही तुमची स्वतःची इच्छा आहे, त्याच्यावर कुठलंही बंधन नाही. आजकाल असे होतं की तुम्ही जेव्हा खूप मोठ्या संपत्तीचा प्रश्न असतो किंवा बरेच लाभार्थी असतात किंवा डिस्प्यूट होण्याचा आहे तर लोक बँकांच्या थ्रू एक्झिक्यूट करून घेतात आणि काही ठिकाणी फर्म पण JDW वगैरे पूर्वी अशा संस्था होत्या की ते एक्झिक्युशनची जबाबदारी घ्यायच्या. म्हणजे आपण गेल्यानंतर आपली संपत्ती आपल्या विलप्रमाणेच हस्तांतरित होईल याची पूर्ण खात्री घेण्याकरता ह्या सगळ्या गोष्टी प्रिकॉशन म्हणून आपण वापरायच्या असतात. आपण जर प्रिकॉशन घेतली नाही, डॉक्टर म्हणतात ना प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन इज बेटर दॅन नंतर काही होणार, तसंच आहे की कायद्याच्या दृष्टीने ज्या गोष्टी कायद्याने ठराविक गोष्टींनी बांधल्या जरी नसल्या तरी संपत्तीचं हस्तांतरण किंवा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये मुव्हेबल अँड मुव्हेबल प्रॉपर्टीचा जेव्हा सांगतात तेव्हा याच हिशोबाने सांगतात की तुम्ही जे हस्तांतरण करणार ते कसं करणार. आणि विलमध्ये तर तुम्ही तुमची आयुष्यभराची मिळकत तुम्ही आपल्या लाभार्थींना देणार आहात, बेनिफिशरींना देणार आहात आणि ती बेनिफिशरींपर्यंत इंटॅक्ट पोहोचावी अशी तुमची इच्छा आहे, म्हणून ते तुम्ही इच्छापत्र करत आहात. आणि त्यामुळे तुम्हाला
हे ह्या प्रोसेसने जर तुम्ही केलं तर ते सहजासहजी तुमच्यापर्यंत पोहोचतं. आता पुढचा प्रश्न येतो की प्रोबेट घ्यावं किंवा नाही. दोन गोष्टी आहेत. मुंबई, दिल्ली, मद्रास आणि कलकत्ता हे जे पूर्वीचे मेट्रोपॉलिटन शहर आहे तिथे प्रोबेट हे मॅन्डेटरी आहे. प्रोबेट याचा अर्थ असा की मी जे विल केलेलं आहे ते एक्झिक्यूट करण्याकरता कोर्टात जाऊन आपण अर्ज करायचा की या विलचं प्रोबेट देण्यात यावं, म्हणजे आम्हाला अशी परवानगी देण्यात यावी की या विलमध्ये जे लिहिलं आहे त्याप्रमाणे त्या लाभार्थींना हे सगळी संपत्ती वाटप करता येईल. आणि त्याप्रमाणे कोर्ट ऑर्डर करतं आणि ऑर्डर होण्यापूर्वी त्या प्रोबेट करता जाहीर नोटीस लावतं की या अमक्याचं मृत्यूपत्र त्यांच्या लाभार्थींनी किंवा एक्झिक्युटरनी अर्ज केलेला आहे की प्रोबेट पाहिजे, तर या प्रोबेटचा वर कोणाचं ऑब्जेक्शन आहे का. आणि त्याला कालमर्यादा असते की 30 दिवसाच्या आत, 15 दिवसाच्या आत त्या नोटीसवर सगळं लिहिलेलं असतं. त्यामुळे प्रोबेट घेणं पुण्याला जरी मॅन्डेटरी नसलं तरी तुम्ही रजिस्टर केलेलं आहे, तर प्रोबेट जर घेतलं तर इंटॅक्ट तुमची ती संपत्ती तुमच्या मृत्यूनंतर हस्तांतरित होईल याच्याविषयी शंका राहत नाही. प्रश्न आता येतो की लाभार्थी किंवा हे यांच्यामध्ये डिस्प्यूट होतात किंवा काही जर झालं तर याला लिमिटेशन काय. कायद्याच्या कक्षेमध्ये जनरल लिमिटेशन जे आहे ते 12 वर्षाचं आहे. म्हणजे केल्यापासून म्हणजे मृत्यूपत्राच्या अंमलबजावणीला येण्यापासून ते 12 वर्षाच्या आत तुम्ही त्याच्या हे करू शकता. पण दुसरी अशी एक प्रोव्हिजन आहे की तुम्ही याला कुठलंही लिमिटेशन ठेवलेलं नाही. म्हणजे कायद्याच्या कक्षेत याला लिमिटेशन नाही, पण आपण जेव्हा कोर्टात कुठल्याही गोष्टीचा आपण जेव्हा दाद मागायला जातो त्याला 12 वर्षाच्या आत मागावी असं अपेक्षित आहे. म्हणून जनरली 12 वर्षाच्या आत याचं तुम्ही लिमिटेशन ऍक्ट प्रमाणे पण मागू शकता. आता प्रश्न सगळ्यात शेवटी असा राहतो की मी मेल्यानंतर हे अंमलबजावणी झाल्यानंतर जर आणखीन काही डिस्प्यूट झाले तर काय करायचे. त्याच्याकरता तुम्ही जे काही लिहिलेलं आहे त्याच्यातल्या पॉइंट्सवर तुमचे जे लाभार्थी आहे किंवा जे असंतुष्ट लोक आहे ते कोर्टात जाऊन त्याच्याविषयी दाद मागतात आणि त्याच्यावर मग त्याचा वैधतापासून ते बिल अवैध होतं इथपर्यंत ठरवण्यापर्यंत जी काही मोठी आहे ही सगळी दिवाणी वाटचाल असते आणि त्याला बराच काळ लागू शकतो. आणि असा बराच काळ लागू नये अशी जर आपली अपेक्षा असेल आणि आपल्या मिळकत व्यवस्थितपणे आपल्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचावी अशी जर अपेक्षा असेल तर आपण व्यवस्थितपणे जर बिल केलं तर ते बिल ऑथेंटिकेशन मध्ये 100तल्या 90 पॉईंटला मिळतं. त्यामुळे डिस्प्यूट जरी झाला तरी तुम्हाला त्याच्यातून लवकर सुटका होते. नमस्कार, धन्यवाद. फार सुंदर विवेचन केलं मॅडम, आणि तुमचं मराठी फार उच्च दर्जाचं आहे. असे काही शब्द तुम्ही वापरता की ते लिहून ठेवावे पाहिजे असं वाटतं. येस, Problem प्रॉब्लेम आहे का ते? विवेचन, विवरण म्हणजे आपण रुटीनली अदरवाईज वापरत नाही हे शब्द. हल्ली नाही वापरलं जात, पण हा अत्यंत अवघड विषय आहे आणि अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे सगळ्यांच्या. तो तुम्ही फार सोपा करून, विशेषतः प्रोबेट म्हणजे काय, रजिस्टर करावं की नाही, हे फार बेसिक जे इश्यूज आहेत. मॅडम, फक्त एकच मला विचारायचं आहे, आपल्या मृत्यूनंतर फेट अकॉम्प्ली म्हणतात, म्हणजे समजा असं झालं तर जज ही थर्ड पार्टी असते किती म्हटलं तरी. म्हणजे आपल्या कुटुंबाची होऊ नये इतकी नाचक्की सुद्धा होऊ शकते ना त्या हिअरिंग्स मध्ये. त्यामुळे शक्यतो आपण हयातीत असतानाच या गोष्टी त्यांच्या समक्ष उघड केलेल्या बऱ्या की त्या करू नयेत. मला तरी वाटतं उघड कराव्यात. हा वैयक्तिक प्रश्न आहे सर की तुम्हाला किती ट्रान्सपरन्सी तुमच्या पूर्ण मिळकतीविषयी ठेवायची आहे. एक दुसरं असं की तुम्हाला तुमच्या मुलांना द्यायचं आहे तर तुम्ही तुमच्या हयातीत केव्हाही देऊ शकता. आणि तिसरी गोष्ट, मृत्यूपत्रानंतर जर मिळायची असेल, जर तुम्ही व्यवस्थित केलं असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्प्यूट होण्याची, मी सांगितलं ना की 100तले 90% सुद्धा चान्स नसतो. त्यामुळे प्रोबेट लवकर मिळते. व्हेरी गुड, धन्यवाद. थँक्यू. हा, किंवा मला असं वाटतं मुलांना जर म्हणजे आपल्या कौटुंबिक लोकांना जर द्यायचं नसेल आणि जर डोनेट करायचं असेल तर मग ते मृत्यूनंतर वगैरे असं रिव्हील करायचं का कसं, म्हणजे ते पण एक विषय असतो. लक्षात घ्या, तुम्हाला डोनेट करायला तुम्ही गिफ्ट पण करू शकता. गिफ्ट, हा मी तुम्हाला सांगितलं की तुमची संपत्ती 5 प्रकारे तुम्ही देऊ शकता.
त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही विकू शकता, दुसऱ्यांदा सांगितलं रिलीज डीड म्हणजे मी माझा हक्कच सोडते त्या संपत्तीवरचा, तिसरं गिफ्ट म्हणजे माझ्या हयातीत मला असं वाटतं की मी अमक्याला गिफ्ट द्यायचंय त्याच्यावर तुम्हाला डोनेट करावं. हा म्हणजे ज्याला डोनेशन म्हणतो आपण ते गिफ्ट डीड म्हणजे त्याला काही कुठलंही बंधन नाहीये. आणि चौथं जे आहे त्याच्यामध्ये पार्टिशन करणं म्हणजे आता माझं 100 गोष्टी आहे त्याच्यातल्या मला 10 गोष्टी आधीच देऊन द्यायच्या. आय कॅन पार्ट इट म्हणजे पार्टिशन शब्दाचाच अर्थ की आय कॅन पार्ट इट विथ दॅट. राईट. म्हणजे आपण जेव्हा एखाद्या शब्दात म्हणजे मी हे म्हणते इच्छा पत्र म्हणजे ही तुमची इच्छा आहे म्हणून तुम्ही ते पत्र लिहिलंय. तुमची इच्छा काय की माझ्या जी मिळकत आहे ती सगळ्यांपर्यंत कशी पोहोचावी, साधा हिशोब आहे. फक्त त्याला ऑथेंटिकेशन म्हणजे संपत्ती तुमच्या मृत्यूनंतर भांडणं होऊ नये किंवा त्याच्यामध्ये आपसात मतभेद होऊ नये, नेहमी करता ती मंडळी दुरावू नये म्हणून हा चांगला मार्ग आहे की आपण आपल्या मेल्यानंतर आपण जर सगळं लिहून ठेवलेलं असेल तर त्याच्याप्रमाणेच होईल ना. आणि सगळ्या वेळेला मी सांगितलं की पुण्यात प्रोबेट घेण्याची गरज नाही, विदाऊट प्रोबेट सुद्धा होतं. कारण जर 2 भावांमध्ये 4 भावांमध्ये ती मिळकत असेल त्यांचं जर ठरलं असेल तर ते हस्तांतरण करू शकतात. प्रोबेट इज नॉट नेसेसरी. प्रोबेट का घ्यावं त्याचं मी कारण सांगितलं की जर कोणाची असंतुष्ट आत्मे नंतर उभे राहणार असतील तर ते आधीच त्यांचं ऑब्जेक्शन शोधून काढायचे, आणखीन काही नाही. एम आय राईट? एम आय क्लिअर ऑन दॅट? Yes, very much. थँक्यू सर. Yes. Yeah. Thank you so much, madam. You have explained it very nicely, very simplified way. म्हणजे खूप छान त्याच्यावर आपल्याला तुम्ही एनलाइटन केलं. Thank you so much once again. And our next topic is partnership contract and other documentation. And the speaker is Advocate Rupadevi Rajeshirke madam. And Rajeshirke madam is BSc, LLB, LLM, practicing advocate since 2004. And in a conveyance, family court, civil court. She is a panel advocate for the bank, arbitrator for the multi-state cooperative societies. Madam is going to talk on partnership contract and other documentation. Over to you, madam. Thank you. थँक्यू. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट रूपादेवी राजेशिर्के. आज आपण इथे पार्टनरशिप आणि त्या अनुषंगाने येणारे डॉक्युमेंटेशन, ऍक्च्युली आता मॅडमनी सांगताना अदर डॉक्युमेंटेशन्स असं सांगितलं तर डॉक्युमेंटेशन्स अदरला खूप वास्ट होतं ते. तर पार्टनरशिप या विषयावरती आपण आता सुरुवातीला फोकस करू. तर पार्टनरशिपमध्ये पार्टनरशिप ही का केली जाते हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न येतो. पार्टनरशिप ही अशा वेळेला केली जाते ज्या वेळेला 2 व्यक्तींना असं वाटतं की आपण एकत्र येऊन माझं स्किल आणि समोरच्याचं स्किल असं दोघांचं स्किल ज्या वेळेला एकत्रपणाने चांगल्या घेतलं जाईल आणि त्याच्यावरती आपण अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकू त्यावेळेला पार्टनरशिप केली जाते. पार्टनरशिप हा द इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट 1932 याच्यानुसार पार्टनरशिप डीड हे रजिस्टर केलं जातं. पण हे 1932च्या आधी हे 1932च्या आधी ज्या वेळेला पार्टनरशिप ऍक्ट अस्तित्वात नव्हता त्यावेळेला पार्टनरशिप किंवा या पद्धतीच्या संस्था या कॉन्ट्रॅक्ट खाली घेतल्या जात होत्या. ज्या वेळेला 2 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन देवाणघेवाणीचा व्यवहार करतात त्यावेळेला तो एक व्यवहार होतो आणि हा व्यवहार ज्या वेळेला लेखी स्वरूपात मांडला जातो त्यावेळेला ते ऍग्रीमेंट होतं. हे ऍग्रीमेंट पुढे जाता ज्या वेळेला रजिस्टर केलं जातं त्यावेळेला ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं आणि कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ज्या काही अटी शर्ती दिल्या असतात त्या अटी शर्तीनुसार ज्या वेळेला काही डॉक्युमेंटेशन्स होतात त्यावेळेला त्या पुढे त्यांचा तो एक करारनामा होतो. तर ज्या वेळेला पार्टनरशिप किंवा भागीदारी संस्था स्थापन केली जाते त्यावेळेला सगळ्यात महत्वाचा आणि मूळ गोष्ट असते की हेतू. एखादी पार्टनरशिप फर्म स्थापन करण्याचा हेतू काय आहे हा मूळ मुद्दा असतो. ते प्रत्येकाचा हेतू वेगवेगळा असू शकतो. व्यावसायिक हेतू असतो आणि तो व्यावसायिक हेतू कुठल्या स्वरूपात आहे याच्यावरती त्या व्यक्तींचा व्यवसाय ठरत असतो. पार्टनरशिप कोण करू शकतं? पार्टनरशिप 2 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन ती पार्टनरशिप फर्म स्थापन करू शकतात. तर पार्टनरशिप फर्म स्थापन केल्यानंतर पार्टनरशिपमध्ये महत्वाचे मुद्दे येतात की भांडवल, नफा आणि तोटा. तर भांडवल हा त्याचा मूळ पाया असतो की अमुक इतकं भांडवल अमुक एका पार्टनरनी भागीदारांनी घातलं. म्हणजे समजा इथे 4 भागीदार आहेत तर 4 भागीदार प्रत्येक भागीदार 25-25
टक्के ह्याची अमाऊंट घालू शकतो, भांडवल घालू शकतो. पण प्रत्येकाचं भांडवल हे 25-25% अशा पद्धतीने ते एकत्र येऊन भागीदारी संस्था स्थापन करतात. भागीदारी संस्थेमध्ये स्थापन केलेलं जे काही भांडवल आहे त्याच्यानुसार ही भागीदारी संस्था त्यांनी ज्या हेतूसाठी स्थापन केलेली आहे त्या हेतूनुसार ती पुढे चालू राहते. या भागीदारी संस्थेमध्ये जे काही 4 पार्टनर्स असतात किंवा 4 भागीदार असतात त्यापैकी एक भागीदार या भागीदारी संस्थेचं कामकाज बघू शकतो आणि बाकीचे 3 हे स्लीपिंग पार्टनर म्हणून पण तिथे राहू शकतात. या वेळेला अशी ज्या वेळेला भागीदारी संस्था स्थापन झालेली असते तर त्या भागीदारी स्थापन झालेल्या संस्थेमध्ये जो भागीदार भागीदारी संस्थेसाठी काम करत असतो त्याला जर मोबदला हवा असेल तर तो मोबदला तो त्यांच्या करारनाम्यामध्ये नमूद केला जातो. करारनाम्याच्या अटीशर्तीमध्ये तो नमूद केला जातो आणि त्या पद्धतीचा मोबदला, तेवढाच मोबदला त्याला दर महिन्याला किंवा ज्या पद्धतीने ठरला असेल त्या पद्धतीने त्याला मिळतो. त्यासाठी इतर 3 जे भागीदार आहेत ते त्यावेळेला ऑब्जेक्शन्स घेत नाही. भागीदारी संस्थेची आता एक प्रोव्हिजन अशी आहे की भागीदारी संस्था रजिस्टर करावी का, तर हे मॅन्डेटरी आहे का, तर कायद्याने मॅन्डेटरी नाहीये. पण भागीदारी संस्था जर तुम्ही रजिस्टर केली नाही तर तुम्हाला त्याचे काही कॉन्सिक्वेन्सेस फेस करावे लागतात. त्यामध्ये भागीदारी संस्थेमध्ये जर काही गडबड झाली तर तुम्ही कोर्टाकडे तुम्ही त्या विरुद्ध दाद मागू शकत नाही. भागीदारी संस्थेमधला एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट अशी असते की भागीदारी संस्थेचे जे काही कागदपत्र असतील, जे काही डॉक्युमेंट्स असतील, जे काही व्यवहार असतील ते सगळ्या भागीदारांना ओपन असतात. म्हणजे कुठलाही भागीदार जर त्याला त्याचे व्यवहार तपासून बघायचे असतील तर इतर भागीदार त्याला ऑब्जेक्शन घेऊ शकत नाहीत. हे जे भागीदारीचे जो काही व्यवहार असेल तो प्रत्येक वेळेला ज्याला गरज असेल, ज्याला वाटत असेल की मला आता बघायचंय की या महिन्याच्या याच्यामध्ये काय काय झालेले आहे किंवा किती नफा झालाय, किती तोटा झालाय किंवा व्यवहार जी काही उलाढाल झाली असेल ती सगळी उलाढाल तो भागीदार इतरांच्या संमतीशिवाय सुद्धा बघू शकतो. हा त्यामधला मूळ फायदा असतो की भागीदारी संस्थेमध्ये अशा पद्धतीने प्रत्येकाने हा ओपन केलेला असतो उलाढालीचा व्यवहार जो काही आहे तो. त्याच्यानंतर भागीदारी संस्था जर असेल, समजा आता आपल्या इथे आपण सगळे मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहात, जर दोघं पती पत्नी डॉक्टर आहेत आणि त्यांनी अजून 2-4 बरोबर जर एक भागीदारी ह्याच्यामध्ये एखाद्या मोठं हॉस्पिटल किंवा हे पार्टनरशिपच्या ह्याच्या खाली करून केलं असेल आणि समजा भागीदारी काही कारणास्तव यामधील 2 पार्टनर जे पती पत्नी आहेत त्यांच्यामध्ये जर काही वितुष्ट आलं किंवा त्यांच्यामध्ये जर त्यांना काही कारणाने त्यांना जर घटस्फोट घ्यायची वेळ आली तर अशा वेळेला प्रश्न निर्माण होतो या व्यक्तींना प्रश्न निर्माण होतो की आम्ही जर घटस्फोट घेतोय तर आमच्या भागीदारी संस्थेचं काय होईल. या ठिकाणी मी तुम्हाला अगदी प्रामुख्याने सांगू शकते की भागीदारी संस्था आणि विवाह संस्था या 2 वेगळ्या संस्था आहेत. त्यामुळे विवाह संस्थेमध्ये जरी तुम्हाला घटस्फोट झाला असेल, तुम्ही विभक्त राहिला असाल, तरी भागीदारी संस्थेतून विभक्त होणं किंवा नाही होणं हे सर्वस्वी तुमच्यावरती अवलंबून असतं. जर तुम्हाला वाटत असेल की आपण या भागीदारी संस्थेतून बाहेर जावं तर त्यापैकी ज्याला वाटत असेल, ज्याची इच्छा असेल तर तो त्या भागीदारी संस्थेतून बाहेर पडू शकतो. पण भागीदारी संस्थेतून बाहेर पडणं ज्या वेळेला भागीदारी संस्थेमध्ये तुम्ही भागीदारी संस्था रजिस्टर करत असता त्यावेळेला ज्या पद्धतीने तुमचं रजिस्ट्रेशन होतं, ज्या पद्धतीने तुमचे डॉक्युमेंटेशन होतात त्याच पद्धतीचे डॉक्युमेंटेशन ज्या वेळेला तुम्ही भागीदारी संस्थेतून बाहेर पडता त्यावेळेला होतं. त्याला रिटायरमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप डीड अशा पद्धतीचं नाव देऊन ते डॉक्युमेंट रजिस्टर करून तुम्हाला तिथून बाहेर पडता येतं. पण त्याचबरोबर त्याच वेळेला तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या पार्टनरला त्या भागीदारी संस्थेमध्ये अडॉप्ट करून घेऊ शकता अडॉप्शन डीड नुसार. जर भागीदारी संस्थेमधून बाहेर पडताना जो भागीदार बाहेर पडतो त्या भागीदाराचा सर्वसाधारण विषय असा असतो की मी जे भांडवल घातलेलं आहे किंवा इतकी वर्ष 2, 4, 6, 8 जी काही वर्ष झाली असतील त्या वर्षाचा नफा मला मिळणार का, तर निश्चितच
त्या व्यक्तीला तो जो नफा असतो तो कॅल्क्युलेट करून मिळतो, त्याच्याबरोबर त्याचं कॅपिटल अमाऊंट पण मिळू शकते. या वेळेला जो काही समजा जो भागीदार बाहेर पडणार असतो, तो भागीदार जर पती किंवा पत्नी असेल तर त्यांचा जो काही त्यांच्या घटस्फोटाच्या नंतर जर त्यांचा हा व्यवहार होत असेल तर घटस्फोटाच्या वेळेला जे काही त्यांच्या टर्म्स आणि कंडिशन्स झालेल्या असतील त्या टर्म्स आणि कंडिशन्स या भागीदारी संस्थेच्या संदर्भात असलेल्या टर्म्स आणि कंडिशन्सच्या पेक्षा पूर्णपणाने वेगळ्या असतात. ह्या दोन्ही दोन वेगवेगळ्या संस्था असल्यामुळे दोन्ही वेगवेगळ्या संस्थांच्या जे काही टर्म्स कंडिशन्स आहेत आणि त्याच्यानुसार त्यांचा जो ऍक्ट आहे तो टोटली वेगळा असतो. तर भागीदार संस्था आणि याच्यानंतर आपण अजून एक मेडिकल प्रॅक्टिशनर आपण सगळे आहात, तर त्याच्याबद्दल मला अजून एक गोष्ट सांगायची की ट्रस्ट. बरेचदा ट्रस्ट स्थापन केले जातात, जे ट्रस्ट हे मेडिकल त्यांचे ट्रस्टमध्ये मुख्यत्वे दोन भाग येतात. एक प्रायव्हेट ट्रस्ट असतो, एक पब्लिक ट्रस्ट असतो. पब्लिक ट्रस्टमध्ये एक पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असतो. पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये आपण जर सर्वसाधारणपणे बघितलं तर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स जे असतात ते पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अंतर्गत सुद्धा काम करतात. आणि अशा वेळेला ज्या वेळेला असा पब्लिक ट्रस्ट स्थापन होतो तर त्या पब्लिक ट्रस्टचा बेनिफिट असा मिळतो की त्यांना ATGचं एक सर्टिफिकेट मिळतं आणि त्याचप्रमाणे सेक्शन 12A खाली पण एक सर्टिफिकेट मिळतं. सेक्शन 12A खाली जे सर्टिफिकेट मिळतात त्यानुसार किंवा ATG खालीनुसार आपल्याला टॅक्स बेनिफिट्स मिळू शकतात. तर पुन्हा जर आपण पार्टनरशिपचाच विचार करायचा म्हटलं तर पार्टनरशिप आणि ट्रस्ट हे दोन्ही पूर्णपणाने वेगवेगळ्या धर्तीवरती चालणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या संस्था असतात. ट्रस्ट जो चालतो त्या ट्रस्टचे नियम हे सगळे चॅरिटेबल ऍक्ट जो आहे, ट्रस्ट ऍक्ट जो आहे त्या ह्याच्यानुसार चालतो. चॅरिटेबल कमिशनर जे आहेत त्यांच्याकडे चालतो आणि पार्टनरशिप जो आहे हा सिव्हिल कोर्टाच्या अंतर्गत येतो. पार्टनरशिप डीड ज्या वेळेला आपण रजिस्टर करतो त्यावेळेला आपल्याला काही गोष्टी प्रामुख्याने बघायच्या असतात. त्यामध्ये ज्या वेळेला आपण ते डॉक्युमेंट रजिस्टर करतो पार्टनरशिप डीडचं, तर ते आपल्याला प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मध्ये करायचं असतं. तो फॉर्म हा आपल्याला मिळतो. त्या फॉर्म मध्ये स्पेसिफिकली आपली जी पार्टनरशिप फर्म असेल त्या फर्मचा आपल्याला नाव हे रेकॉर्ड करावं लागतं. त्याच्याबरोबर आपल्या पार्टनरशिप फर्मचा ऍड्रेस हा मॅन्डेटरी आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या फर्मचा हेतू हेही मॅन्डेटरी आहे. त्याशिवाय या पार्टनरशिप मध्ये जे काही भागीदार असतात त्या सगळ्या भागीदारांचे पूर्ण डिटेल्स, त्यांचा पत्ता, नाव हे सगळे आपल्याला त्यामध्ये इन्क्लूड करावे लागतात. त्यानंतर पार्टनरशिप फर्म ज्या वेळेला आपण करणार असतो तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचे कॅपिटल किती % आहेत हे सुद्धा प्रामुख्याने नमूद करावं लागतं की प्रत्येक पार्टनर एक आहे तर त्याचा इतका पर्सेंटेज आहे. दोन नंबरचा पार्टनर असेल तर त्यांनी इतकं भांडवल घातलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येकाचा तो जो काही त्याची अमाऊंट असेल तर ती स्पेसिफाय करावी लागते. आणि त्याच्यानंतर खाली आपण ज्या अटी व शर्ती आहात त्या मात्र आपण आपल्या सर्वसंमतीने ज्या काही ठरलेल्या असतात त्या अटी शर्ती आपण त्या पार्टनरशिप डीड मध्ये लिहून घेतो आणि त्या अटी आणि शर्तीनुसारच आपली भागीदारी संस्था पुढे चालू राहते. तर समजा एखाद्या भागीदाराने या पार्टनरशिप फर्म मध्ये त्याच्या एखाद्या ऍक्ट नुसार जर तुमच्या संस्थेला जर एखादा तोटा झाला तर तो तोटा कोण बेअर करणार असा एक प्रश्न उपस्थित होतो. तर अशा वेळेला हा जो भागीदार आहे, ज्या भागीदारामुळे आपल्या भागीदारी संस्थेचं नुकसान झालंय किंवा आपल्या भागीदारी संस्थेला काही तोटा झालाय तर तो तोटा सर्वस्वी ज्या भागीदारामुळे झालेला तोटा असेल त्याची जबाबदारी बनते आणि तो तोटा भरून काढण्यास पात्र ठरतो. याशिवाय भागीदारी संस्थेचा एक प्रमुख मुद्दा असा असतो की याच्यामध्ये विश्वासार्हता असणं फार आवश्यक असतं. भागीदारी संस्थेमध्ये जे काही 4, 5, 7 लोक जे काही भागीदार असतील त्यांचा सगळ्यांचा भागीदारांच्या वरती एकमेकांच्या वरती विश्वास असणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट मानली जाते.
एकमेकांच्या विश्वासाला एकमेक जर पात्र नसतील तर तिथे भागीदारी संस्था डळमळते आणि मग तिथे काही ना काही डिस्प्यूट्स तयार व्हायची शक्यता असते. भागीदारी संस्थेचे जे काही भागीदार असतात त्यांच्यावरती अजून एक गोष्ट मॅन्डेटरी असते, ती म्हणजे भागीदाराने जो काही त्याचं काम असेल, जे काही तो भागीदारी संस्थेसाठी काम करणार असेल तर ते भागीदारी संस्थेच्या फायद्यासाठीच काम शक्यतो केलं जावं, अशा पद्धतीचं एक क्लॉज त्यामध्ये घातला जातो आणि त्यानुसारच त्यामध्ये भागीदार काम करत राहतात. यामध्ये पुढे असा एक प्रॉब्लेम कदाचित येऊ शकतो की एखादा भागीदार ज्या हेतूने संस्था स्थापन केलेली आहे त्या हेतूने तो काम न करता कदाचित पुढे जाऊन तो जे काम करतो ते काम ह्या भागीदारी संस्थेच्या विरोधात असण्याची शक्यता असते किंवा तो त्या भागीदारी संस्थेच्या मूळ हेतूच्या विरोधात काम करण्याचे कधीतरी पुढे उघडकीस येते आणि अशा वेळेला इतर भागीदार त्या भागीदाराला या भागीदारी संस्थेतून काढून टाकू शकतात, त्याच्या विरुद्धात ते दावाही लावू शकतात. त्यानंतर आपण डिझॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप जर बघितलं तर पार्टनरशिप फर्म ही आपण काही कालावधीपुरती सुद्धा करू शकतो. बरेचदा पार्टनरशिप फर्म ही काही ठराविक हेतूने आणि ठराविक कालमर्यादेपर्यंतच केली जाते. काही व्यक्ती 3 वर्षासाठी 5 वर्षासाठी अशा पद्धतीने ती फर्म स्थापन करतात आणि ती फर्म तेवढे त्याचं टेन्युअर संपल्यानंतर ती भागीदारी संस्था ही डिझॉल्व्ह होते, ती ऑटोमॅटिकली डिझॉल्व्ह होते. जर तसं झालं नसेल, जर हा मॅन्डेटरी नसेल, पण भागीदारी संस्थेमध्ये जर काही डिस्प्यूट उद्भवला असेल किंवा भागीदारी संस्थेच्या विरोधात जर काही दुसऱ्या एखाद्या भागीदारांनी कारवाई केली असेल किंवा जर काही कारवाई करत असेल तर अशा वेळेला इतर भागीदारांना ही भागीदारी संस्था या कारणास्तव डिझॉल्व्ह करण्याचे अधिकार आहे. मग हे डिझॉल्युशन करत असताना त्या पद्धतीचं त्यांनी कोर्टाकडे बाय कोर्ट त्यांनी ती ऑर्डर घेऊन हे डिझॉल्व्ह करता येतं. भागीदारी संस्था 2 प्रकारे डिझॉल्व्ह करता येऊ शकते, एक विथ कन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अदर किंवा बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट घेत असताना जर कोणी इन्सॉल्वंट झाला असेल सगळ्या भागीदारांपैकी तर त्या प्रकारचं ऍप्लिकेशन कोर्टापुढे मांडलं जातं आणि त्यानुसार तिथे कोर्टातून ऑर्डर घेतली जाते आणि मग ती भागीदारी संस्था रद्दबादल होते, डिझॉल्व्ह होते. या पद्धतीने भागीदारी संस्थेचं काम हे चालू राहतं. आता आपण जर मेडिकल फील्डमध्ये असाल तर भागीदारी संस्था ज्यावेळेस स्थापन केली जाते तर या संस्थेचा मुख्य उद्देश हा सर्वसामान्य जनतेला जास्तीत जास्त लाभ मिळण्यासाठी, एकाच ठिकाणी जास्तीत जास्त लाभ मिळण्यासाठी म्हणून पण केला जाऊ शकतो. एकाच ठिकाणी अनेक सेवा उपलब्ध करण्याच्या हेतूने सुद्धा मेडिकल फील्डमध्ये भागीदारी संस्था स्थापन केल्या जाऊ शकतात. धन्यवाद मॅडम. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर. थँक्यू मॅडम. इन चॅट बॉक्स देर आर नो क्वेश्चन्स आणि आय थिंक डेलिगेट्स म्हणून आपण 3 जण आता आहोत. सो कोणाला काही प्रश्न असतील तर डेफिनेटली मॅडमला विचारू शकता. Yeah, okay. I think we'll conclude our session, today's session, JEET program. Thank you so much, our President, Dr. Pingre sir, for joining. IMA MS WDW Chairman, Dr. Patwardhan. I think she could not join because of some issues. And thank you, today's speaker, Dr. Navarangi sir, Dr. Trivedi sir, Advocate Sukatme madam, and Advocate Rajesh Shirke madam. Thank you so much. It was really a wonderful session and it was wonderful time to meet you all. Otherwise, we wouldn't have met. Then आपली जरी भेट झाली असं म्हणूया virtual platform वर. So may this connection we will continue. Thank you so much and wish you all a very happy Independence Day.
एन्जॉय हर घर तिरंगा आपण सगळेजण लावूया. आणि लास्ट बट नॉट least, thank you Aditya for providing us the digital platform. He is there with us. Thank you Aditya. So we'll conclude the session, and it was really wonderful time to meet you, all four of you. I think sir पण गेलेत मला वाटतं, नवरंगे sir पण is not there. So have a good day. Okay. Thank you so much. Thank you.